live. Let's see. Kokotsa. Yeah. Oh yeah. ल म मेसेज पठाइदिन्छु है त त्यहाँ We are live from blah blah blah. Hello, hello, hello. Test, test, test. Let's see. अलि प्रगति भन्छ I think है अब अरूलाई के लाग्छ कस्तो लाग्छ I think we have improved because अब लाइभ स्ट्रिम सुरु हुन अघि नै दुईवटा लाइक आइसक्यो you know I think that's fantastic. The problem with this thing is I cannot lean back हुन्छ नि which is an issue. Let's see. Volume kosto cha? Is the volume fine? Is the volume working? Hold on. Shit. Is the volume all right, there we go. There we go. Sajaera rakhnu parcha. Okay. Perfect. Volume kosto cha? Volume, is the volume fine? मैले चाहिँ because आजको presentation चाहिँ हैन, it's a very laid back discussion. Mouse. Text गर त त्यहाँ के भन्छ मेसेज पठाउ त let's see. ठीक छ सबै. All right. Yeah. Okay, अब चाहिँ yeah, I'm sorry about that. Internet अलिकता मिलाउनु पर्ने थियो. All right, 4 जना. Hello, सबैजनालाई नमस्कार. Nice. Okay. I think आजको title is very interesting because we're going to talk about a lot of issues with software. म चाहिँ यसलाई अलि यतै राख्छु है. I know it's distracting अलिकता त्यो बोतल चाहिँ यता आउनु चाहिँ it's distracting तर यसमा मेरो माइक छ. So yeah. मोटा छ यार प्यान्टको बटन खोल्नु परिरहेछ. Yeah, you know the whole corona thing is it's a hassle. All right, so के छ भने I don't know where to look. I think okay, आजको presentation is all about our social sort of our social ethics, our social values, and the philosophy that we use in our day-to-day lives. Hold on, I'm change गरिदिन्छु background. In our philosophy that we use in our day-to-day lives, you know, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. You know, this is what I'm talking about. Let's just I'll just hide this. I'll just hide this. Actually, hold on. I'll move this over here. I know. And you siyasang, yeah, everyone knows siyasang, blah blah blah. You know, it's
whatever, let's just hide siyasang ko yo kura. And let's see, whatever, you can say that, you know, I don't need this अहिले चाहिँ. So let's just put this over here, right? And that's, yeah, this is nice. Okay, sorry about that. Yeah. What is this? What is this presentation आजको चाहिँ? It's very interesting. I think it's very, very interesting. किनकि what we're going to talk about today is the effects of free software or lack thereof in Nepali society. हाम्रो समाजमा चाहिँ हामीले सफ्टवेयर को क्षेत्रमा चाहिँ स्वतन्त्रता नपाएर हामीलाई के कसले यार पुरै टिस्यु पेपर नै लिदियो त, what the fuck. Anyway, हामीले चाहिँ फ्री सफ्टवेयर नपाएर चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर हाम्रो समाजलाई चाहिँ त्यसले कसरी के असर पार्छ त, you know, it's a very interesting topic. And I'm just waiting है एकछिन चाहिँ म 1:15 चाहिँ स्टार्ट गर्छु. I'm just filibustering अहिले चाहिँ because yeah, मान्छेहरू आउँछन् अलिकता and then we can start. अहिले 3 जना भछ. Yeah, let's just wait 3 minutes जति and we can start. Because it's a very important topic that we need to discuss, you know. That we need to discuss. Yeah. And so I'm gonna wait एकछिन है, अरु मान्छेहरु पनि आउँदै हो भने we can. All right. Yeah, it's very, I don't know how it is that it's like so पानी पनि परिरहेछ हैन, and at the same time it's so dry, you know. It's, I don't know. Yeah. को छ यहाँ एकपटक च्याटमा अथवा टेलिग्राममा मेसेज गरौँ न यहाँ. Who's here? Huh? Wilsar bro, Wilsar छ कि अनि where is the local crowd, the usual suspects? Where are you guys? Where are you guys? So what I want to talk about today, म चाहिँ यता सेटअप पनि गरिराख्छु. I think I'll set it up, like, you know, this slide saying, I think I'll just bring it over here because this is easier, right? Yeah, this is much better. को छ एकजना मेसेज पठाउन न, so I'll know, like, there is like I'd like some involvement. अलिकता hello भनौँ त, को छौ? I'll shout out. ल yeah, let's do a shout out है, त्यो गर्दै हुन्छ नि हैन लाइभ स्ट्रिममा. Hey guys, ट्विचमा चाहिँ hey guys, shout out to XYZ हुन्छ नि. Let's do a shout out. Okay, को छ? Newbie tech like shout out. Yay.
मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन के पो थियो टेक्नोलोजी सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई के भन्ने रहेछ इङ्ग्लिसमा अफ मिनिस्ट्री अफ सूचना भनेपछि कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी ल ठिक छ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय है वी आर गोइङ टु डिस्कस देयर के भनौँ आरोपित मैले लागेको आरोप उनीहरूमाथि मैले लागेको आरोप त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्छौँ है आज we are going to discuss about decentralized systems and we are going to discuss about federations हाम्रो देश अहिले it's become a federation so what does it mean to be a federation software को field मा चाहिँ right so what is federated software and how can it improve our life we're going to discuss about applications of such federated distributed systems हैन त्यो कहाँ मान्छेहरूले कसरी प्रयोग गरेका छन् र सफ्टवेयरको क्षेत्रमा चाहिँ हैन फेडरेसनहरू चाहिँ कसरी बनेको छ त अहिले सफ्टवेयरको क्षेत्र कस्तो छ हैन सफ्टवेयरमा चाहिँ अब राजतन्त्रको कुरा गर्छौँ हैन सफ्टवेयरको फिल्डमा अनि त्यसपछि राजतन्त्रबाट चाहिँ हामी बिस्तारै अब चाहिँ गणतन्त्रतिर कसरी गइरहेका छौँ त्यसको बारेमा छलफल गर्छौँ यो एकदमै राजनीतिक भयो तर यो राजनीति केही पनि छैन है आजको टकमा वी आर गोइङ टु बी भेरी भेरी टेक्निकल एकदमै सुपर टेक्निकल हुन्छौँ आज वी आर गोइङ टु टक अबाउट सफ्टवेयर मोस्टली वी आर गोइङ टु टक अबाउट इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ ओके सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड अब चाहिँ लेट्स गेट स्टार्टेड अनि अहिले पनि हाम्रो देशमा यस्ता मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ नेपाल चाहिँ राजा रानीको देश हो भन्छन् राइट एन्ड इट्स यो चाहिँ म अहिले प्रसङ्ग बाँधिरहेको छु राइट यो बिकज दिस इज द काइन्ड अफ थिङ द्याट आइड लाइक टु ब्रिङ इन टु फोकस यो चाहिँ अब सफ्टवेयरमा पनि यस्तै छ कि राइट वी हेभ दिज राजाहरू रानीहरू हुन्छ नि सफ्टवेयरको फिल्डमा पनि एन्ड हामी चाहिँ प्रजा राइट एन्ड इट्स भेरी डिस्ट्र्याक्टिङ इट्स भेरी अनि हाउ आर वी गोइङ टु मुभ फ्रम अ मोनार्की टु a democracy in software right this is something that I really want to discuss र यो आजदेखि होइन म चाहिँ यो केही वर्षदेखि नै यसको बारेमा सोचिरहेको छु and so we're going to install some stuff आज चाहिँ होइन अहिले म siyasangमा पनि जान्छु and we're going to talk about mastodon and all that stuff right so yeah let's get started कस्तो भयो भने अब सफ्टवेयरको यो स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ when software became popular when we started using software धेरै पहिले चाहिँ what happened was there was a distinction है त्यहाँ प्रयोगकर्ता है र निर्माणकर्तामा हैन अलि बाँडिएको थियो कि त्यहाँ एउटा पर्खाल जस्तो थियो कि त्यहाँ निर्माणकर्ता र प्रयोगकर्ता चाहिँ एउटै होइनन् भन्ने हाम्रो सोच थियो र अहिले पनि छ केही हदसम्म छ र तर यो चाहिँ बिस्तारै हटिरहेछ कि है it's a very thing you have to really think about this user र creator मा चाहिँ consumer or producer there is a difference historically between these two things right one is consumer and the other is producer है तर सफ्टवेयरमा आजकल के भइरहेछ भने everyone is a producer or at least a potential producer and everyone is a consumer है हामी सबैले अरूले बनाएको सफ्टवेयर प्रयोग गर्छौँ र हामीले आफै पनि सफ्टवेयरहरू बनाइरहेका हुन्छौँ right even if it's just customizations modifications थोरै भए पनि हैन त्यसलाई प्रोग्रामिङै गर्नुपर्छ भन्ने छैन we all make हुन्छ नि अब themes configuration files
राइट यसको लागि प्रोग्रामिङै गर्नुपर्छ भन्ने छैन बट स्टिल वी आर राइटिङ सफ्टवेयर वी आर प्रोड्युसिङ सफ्टवेयर and we are also consuming software, so we are both producers and consumers, and we have to look at it this way. यो चाहिँ अब म राजा रानीको कुरा चाहिँ किन गरिरहेको थिएँ भने निर्माणकर्ता चाहिँ राजा रानी हैन निर्माणकर्ता चाहिँ ल राजा भनौँ मैले फेरि त्यो 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 हुन्छ नि महिला भेदभाव के तर त्यो एकछिन छोडौँ हैन त्यो त्यो यसो भनौँ निर्माणकर्ता चाहिँ राजा र प्रयोगकर्ता चाहिँ प्रजा है यो छ अहिले राइट अब माइक्रोसफ्ट चाहिँ राजा माइक्रोसफ्टको प्रडक्टहरू विन्डोज माइक्रोसफ्ट अफिस योहरू चलाउने हामीहरू चाहिँ प्रजा राइट अब प्रजाले माग गर्न सक्छ प्रजाले भन्न सक्छ कि हे सरकार हामीलाई यो देऊ त्यो देऊ यस्तो गरिदेऊ उसो गरिदेऊ भन्न सक्छ राइट त्यो माग गर्न सक्छ तर प्रजा र राजामा के फरक छ भने राजाले साँच्चै नै त्यो माग पुरा गर्न सक्छ र प्रजाले माग पुरा गर्न सक्दैन डु यु नो व्हाट आई मिन फर इक्जाम्पल अहिले मलाई थाहा छैन सायद यो फिचर आइसकेको होला तर एज फार एज आई नो विन्डोजमा चाहिँ त्यो डार्क थिम छैन और मेबी छ आई डोन्ट नो लाइक माइक्रोसफ्ट अफिसलाई चाहिँ म डार्क थिममा चाहिँ हेर्न सक्दिनँ होला और मेबी हेर्न सक्छु आई डोन्ट नो तर त्यो छैन एन्ड आई क्यान रिक्वेस्ट इट राइट आई क्यान से लिसन हे 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 मालिक यो मलाई डार्क थिम दिनुहोस् कृपया दिनुहोस् हामी भन्न सक्छौँ हामी माग गर्न सक्छौँ हामी गएर फोरमहरूमा पोस्ट गर्न सक्छौँ हामी गएर पिटिसन बनाउन सक्छौँ हामी गएर त्यहाँ रिक्वेस्ट गर्न सक्छौँ हामी गएर धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ तर अन्त्यमा गएर गर्ने चाहिँ कसले हो त राजाले हो डु यु अन्डरस्ट्यान्ड त्यो अन्तिम निर्णय चाहिँ राजाले लिने हो कि हामीले 1000 पटक भन्छौँ हुँदैन राजाले एक पटक भन्छ हुन्छ र अहिलेको सफ्टवेयरको सिनेरियो त्यही नै हो राइट डेभलपरहरूले चाहिँ एक पटक भन्छन् त्यो ल फ्याक्टै राइट अनि सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताहरूले चाहिँ 1000 पटक भने पनि नहुन सक्छ दिस इज द डिस्टिङ्सन द्याट आइ एम टकिङ अबाउट त्यसपछि रिचर्ड स्टलम्यानको फ्री सफ्टवेयर रेभोल्युसन भयो जसरी चाहिँ अब हाम्रो देशहरूमा चाहिँ यो गणतन्त्र चाहिन्छ हैन नेपाललाई चाहिँ हैन एउटा रिपब्लिक बनाइने राइट एन्ड रिपब्लिक इज डिफरेन्ट फ्रम डेमोक्रेसी बाई द वे रिपब्लिक इज नट डेमोक्रेसी राइट सो हाम्रो देशलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक भन्छौँ राइट तर अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज नट अ डेमोक्रेसी you have to understand that and so but anyway to political science ko kura bhayo तर what I'm trying to say is कि रिचर्ड स्टलम्यानले चाहिँ त्यसपछि त्यो राजतन्त्रलाई हटाएर सफ्टवेयरको क्षेत्रबाट राजतन्त्रलाई हटाएर उनीहरूले भने हैन सबैको हातमा अधिकार हुनुपर्छ कसैलाई केही मन परेन भने फेरबदल गर्न सक्नुपर्छ हामीलाई हाम्रो टोल मन परेन भने हैन अरूलाई भन्ने होइन नि हामीले आफ्नो टोल आफै सुधार्न सक्नुपर्छ राइट र हामीसँग यो अधिकार छ राइट इफ यु वान्ट तिमी चाहिँ आफ्नो टोलको वडा अध्यक्ष बन्न सक्छौ आफ्नो वडाको वडा अध्यक्ष बन्न सक्छौ राइट आफ्नो टोलको आफ्नो वडाको जिम्मेवारी आफ्नै काँधोमा उठाउन सक्छौ वी हेभ द्याट राइट एन्ड सफ्टवेयरमा पनि वी हेभ द्याट राइट न फ्री सफ्टवेयरमा है यो चाहिँ प्रोप्राइटरी सफ्टवेयरको कुरा गरेको होइन मैले फ्री सफ्टवेयरमा चाहिँ वी हेभ द राइट टु modify distribute and redistribute modify हुन्छ नि and to read software which is amazing which is unheard of है which is unheard of it's just amazing र अरु कुनै क्षेत्रमा यस्तो हुँदैन अरु कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ कसैले पनि केही सित्तैमा यति धेरै काम गर्दिदैन के राइट यति धेरै सफ्टवेयर छ अहिले मेरो कम्प्युटरमा चलिरहेको सबै सफ्टवेयर फ्रीको छ एन्ड दिस इज हाई क्वालिटी स्टफ दिस इज नट सेकेन्ड ह्यान्ड हुन्छ नि लो ग्रेड यस्तो यस्तो कुरो दिस इज हाई क्वालिटी स्टफ राइट यु नो अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि यही सफ्टवेयर चलाउँछ
र म पनि यो सफ्टवेयर, द्याट्स वाट आइम ट्राइङ टु से, राइट. अमेरिकाको राष्ट्रपतिले पनि फायरफक्स नै चलाउँछ, उसले पनि or क्रोम or whatever त्यही चलाउँछ, and म पनि त्यही चलाउँछु, and so yeah, it's amazing. We have democracy in software. मैले चाहे भने म फायरफक्सलाई आफैले मोडिफाई गर्न सक्छु, but there is still a limitation. It's not, we have democracy हैन. अब नेपालमा पनि पहिला गणतन्त्र थियो, यहाँ हुन्छ नि, हामीसँग राष्ट्रपति थियो, एकजनाको राष्ट्रपति थियो, अनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू थिए, अनि मन्त्रालयहरू थियो, अनि वी वुड ह्याभ अल, बट देन देयर वाज स्टिल कन्सन्ट्रेसन अफ पावर. पहिला एकजना राजा थियो, अब 12जना राजा भयो, फरक केही भएन नि, instead of a person, now we have a group, but there is still concentration of power. So त्यसपछि चाहिँ what we said was, you know what, we need federation, right? So we need distribution of power. We need power to be so divide the country into states, and each state will have its own legislature, and each state will make its own laws, and they have their own हुन्छ नि, सबैको आफ्नो सबैलाई चाहिँ यसो भनौँ शक्ति भनौँ न हैन, सबैले आफ्नो शक्ति पायो, हुन्छ नि, प्रयोगकर्ताहरू चाहिँ निर्माणकर्ता बने, प्रदेशहरूको मान्छेहरू चाहिँ पहिला जुन प्रयोगकर्ता थिए, देशको अधिकार प्रयोग गरिरहेका थिए, उनीहरूले जिम्मेवारी पाए. अनि सफ्टवेयरमा पनि, right, a lot of people, like if you want, you can be a software developer, you can be software को निर्माणकर्ता बन्न सक्छौ, right? It's very simple. Open a account gitlab ma, github ma, whatever, bitbucket jema khola, and you start coding or start modifying other people's projects, start contributing. And still this concept of federation, हैन, यो फेडरेसनको कुरा चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयरमा अहिलेसम्म आएको छैन, अथवा आएको चाहिँ छ, तर त्यो खासै चलेको छैन. किन चलेको छैन? बिकज फायरफक्स कसको हो? मोजिलाको हो, र लेट्स से I want to modify Firefox. Well, I can. मैले आफ्नो fork बनाएर modify गरेँ, तर that fork will not be compatible with Mozilla-को Firefox. हैन, that's the problem here, right? So for example, let's talk about ठुल्ठुलो प्लेटफर्महरू. Okay, so this was the preamble है, अहिलेसम्म जुन मैले भने नि, this was the preamble to my talk and presentation भनौँ न, to my presentation today है. अब यो preamble लिएर चाहिँ अब what I want to do is, I want to shit, मैले चार्जर आज पनि ल्याउन बिर्सेँ. Do I have charger? कि हतारमा मैले चार्जर बोकेन, पानी तो झमझम पानी परिरहेको थियो कि. and let me check मेरो ब्यागमा, मसँग 5% चार्ज छ कि फोनमा, so it's really nope. एउटा चार्जर चाहिँ अब अफिसमा नि लिएर आउनु पर्यो कि, अफिसकै लागि चाहिँ एउटा चार्जर राखिदिनु पर्यो. बट एनिवे, सो दिस वाज द प्रिएम्बल है. मैले यहाँ मैले चाहिँ राजतन्त्र है र चाहिँ मैले एउटा मैले चाहिँ मोनार्की र रिपब्लिकको चाहिँ कम्पेरिजन गरेर, वाट आई वान्ट इज फर सफ्टवेयर टु बिकम अ रिपब्लिक है. द्याट्स वाट आई वान्ट, लाइक सफ्टवेयर टु बिकम अ रिपब्लिक, to be a federation भनौँ न, रिपब्लिक भन्दा पनि, राइट. फेडरेसनलाई नेपालीमा के भन्छ अरे? धेरै राज्यहरूको समिति है, जे होस्. या सो I'll give you an example अब है. जब इन्टरनेट स्टार्ट भएको थियो नि,
इन्टरनेट स्टार्ट भएको बेला चाहिँ वी ह्याड इन्टरनेट स्टार्ट भएको बेला चाहिँ वी ह्याड के भन्छ इमेल राइट आइएम सरी म चाहिँ अलि त्यो भइरहेको छ मलाई अहिले जाडोले गर्दा मेरो दिमागै आज चाहिँ अलिकता नम छ के I can't really think. Anyway, so internet start हुँदाखेरि चाहिँ we had email. है email was a medium for us to contact each other. तर email is very unique. Why is it unique? Because email कसैको होइन के इमेल गुगलको होइन इमेल माइक्रोसफ्टको होइन इमेल नेपाल सरकारको होइन इमेल अमेरिकी सरकारको होइन इमेल फ्रान्सेली सरकारको होइन इमेल कुनै संस्था सङ्घ व्यक्ति कसैको पनि होइन सरकारको होइन कसैको पनि होइन इमेल इज फेडरेटेड मैले आफ्नै वेबसाइटमा इमेल डोमेनमा इमेल राखेँ भने म चाहिँ अरू सबैजनालाई इमेल पठाउन सक्छु कुनै मलाई रोकटोक छैन कि त चाहिँ यहीँबाट मात्र इमेल पठाउन सक्छ भने कसैले मलाई रोक्न सक्दैन र इमेललाई ब्यान गर्न सकिँदैन है इमेल इज वान अफ दोज थिङ्स इमेल अब किन चाहिँ इमेल ब्यान गर्न सकिँदैन वेल बिकज वाट द इन्टरनेट को पनि अहिले नै समस्या हुने कि आई एम सो सरी अहिले एकैपटक चाहिँ देयर इज अ लट अफ इस्युज के एकैपटक वात्तै अनि इट्स भेरी के भनौँ इट्स भेरी डिस्ट्र्याक्टिङ अनि या लाइभ स्ट्रिममा यस्तै हुन्छ क्या सो एन्ड आई थिङ्क म अब भिडियो बनाउन सक्छु त्यो लाइभ स्ट्रिम नराखिकन म चाहिँ आई क्यान मेक भिडियोज तर वेल आई डोन्ट वान्ट मलाई त्यो एडिट गर्न इट्स मलाई आउँदैन मलाई भिडियो एडिट गर्न सो इट्स लाइभ स्ट्रिम बिचबिचमा कट छ बिचबिचमा इट्स गोइङ टु बी अलिकता स्टफ इट्स या डिल विथ इट आवाज आइरहेछ भने इट्स फाइन राइट मेरो अनुहार चाहिँ पुरै स्मुथ अनुहार हेर्नु पर्दैन बट एनिवे सो इमेल दिस अमेजिङ थिङ अबाउट इमेल इज अनि हामीले अहिलेसम्म इमेलको यो क्वालिटी रेप्लिकेट गर्न सकेका छैनौँ दिस अमेजिङ थिङ अबाउट इमेल इज द्याट इमेल चाहिँ कसैको होइन के राइट सो यु क्यान ह्याभ जिमेल युज गर्न सक्छौ जिमेलबाट हटमेलमा पठाउन सक्छौ र हटमेलबाट चाहिँ याहु मेलमा पठाउन सक्छौ र याहु मेलबाट siyasang.com मा इमेल पठाउन सक्छौ यु क्यान डु अल अफ द्याट कसैले रोक्न सक्दैन बट क्यान यु सेन्ड messages from facebook.com to whatsapp.com एउटै कम्पनीको हो तर पठाउन मिल्दैन नि क्यान यु सेन्ड मेसेज फ्रम इन्स्टाग्राम टु फेसबुक एउटै कम्पनीको हो त पठाउन मिल्छ मिल्दैन इट्स डिफिकल्ट एन्ड इट्स टेक्निकली पोसिबल इट्स टेक्निकली पोसिबल तर इट्स नट दे डोन्ट डु इट के that's the issue they don't do it and why don't they do it it's not that they don't want to do it I know it would be an amazing feature if you could have text people from WhatsApp to Facebook to Instagram or from Viber to Telegram या यस्तो कुनै हुन्छ नि इमेल एड्रेस छ भने म चाहिँ इमेलबाट कसैलाई फेसबुकमा मेसेज पठाउन these are all things that are technically possible but difficult to implement because this is the concept of federation फेडरेसनमा के छ भने कुनै एउटा राजा हुँदैन के फेसबुक चलायो भने एउटा राजा छ इन्स्टाग्राम चलायो भने एउटा राजा छ व्हाट्सएप चलायो भने एउटा राजा छ टेलिग्राम चलायो भने एउटा राजा छ तर फेडरेटेड सिस्टमहरुमा चाहिँ कोही एकजना राजा हुँदैन राइट फेडरेटेड सिस्टम चाहिँ कुनै एउटा डोमेनमा हुँदैन के If I ask you, email को website के हो? Like that sounds so fucking silly, right? Like email को website, हैं? के सोध्न खोज्या हो? Email को पनि website हुन्छ कहीं हाँस दिन्छौ तिमी. तर you have to think about it. Email को website किन छ? Because it's federated. Facebook को website किन चाहियो? सबैले आफ्नो सर्भर Facebook को चलाउन सक्दैन.
you know. And that's the problem with social media. Why can't we have our own हुन्छ नि domains? Why can't we have हुन्छ नि मेरो चाहिँ ayush.com छ, अर्कोको whatever piyush.com हुन्छ, र ayush.com बाट म पोस्ट गर्छु, piyush.com मा उसले हेर्न सक्छ, राइट, मेरो पोस्ट, र मेरो मात्र होइन विश्वभरि सबैजनाको पोस्ट उसले चाहिँ हेर्न सक्छ आफ्नै डोमेनबाट। त्यसपछि ब्यान गर्ने, यो गर्ने, त्यो गर्ने, त्यो त भएन नि, प्लेटफर्मबाटै हटाइदिने हुन्छ नि, सेन्सर गर्ने, दिज थिङ्स विल बी इम्पोसिबल। जस्तै अहिले त्यो टिकटक ब्यान गर्यो अरे, कसरी ब्यान गर्न सक्यो? बिकज इट्स अ एप, इट्स सेन्ट्रलाइज, राजतन्त्र हो नि त टिकटक त, होइन, राजतन्त्र नि, गणतन्त्र भएको भए दे कुडन्ट ह्याभ ब्यान्ड इट। इमेल कहीँ ब्यान गर्न सक्छ? इमेलमा सबभन्दा बढी नराम्रो गफ इमेलमा हुन्छ। इमेल कसले ब्यान गरिरहेछ? यहाँ कसैले ब्यान गरिरहेछ? छैन, गर्नै सक्दैन। बट टिकटक ब्यान गर्न सक्छ, फेसबुक ब्यान गर्न सक्छ, गुगल ब्यान गर्न सक्छ, पोर्नहब ब्यान गरिदियो, यु नो, अर्बन डिक्सनरी ब्यान गरेछ नेपालमा, राइट, कलेज ह्युमर ब्यान गरेछ। कलेज ह्युमर कसले ब्यान गर्छ यार? इट्स सच, यु नो, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो वेबसाइटको नाम हेरेर उनीहरूले त्यो अनुमान लाग्यो कलेज ह्युमर त पक्का सेक्सुअल नै होला सर, हुन्छ नि, सुन्दै कलेज अनि ह्युमर, कस्तो ह्युमर हुन्छ कलेजको विद्यार्थीको नाम सुनेर चाहिँ, यु नो, दे एन्ड वाइ कुड दे ब्यान दिज थिङ्स? वेल, दे कुड ब्यान इट बिकज इट वाज, के भनौँ, दे कुड ब्यान इट बिकज इट्स, कस्तो भन्नै नआएको, दे कुड ब्यान बिकज त्यो त्यहाँ राजतन्त्र हो नि त। या आइआरसी पनि डिसेन्ट्रलाइज हो नि, आइआरसी पनि कसैले ब्यान गर्न सक्दैन, राइट। वोइपको प्रोटोकल कसैले ब्यान गर्न सक्दैन, यु नो, यु कान्ट ब्यान, फर इक्जाम्पल, के थियो त्यसको नामै बिर्सेँ मैले, लेट मी लुक इट अप, यु नो, लेट्स सी, के थियो त्यो, वोइप प्रोटोकल, VoIP protocol को त्यो के, you know, there is a lot of things. मैले email example मात्र दिएको हो, तर there is a lot of protocols उयो छ। म ठ्याक्क नामै बिर्सेँ के, तर it's XML based के XMPP होइन, XMPP is it's another protocol that's decentralized. You can't ban XMPP or VoIP or IRC or email or all of these things, and all of these things were made internet बन्दाखेरि नै 90s मा। यो नयाँ कुनै होइन के, किनकि त्यतिखेर मान्छेहरूलाई चाहिँ यो थाहा थियो कि राजतन्त्र सुरु भयो भने त्यो रोक्न सकिँदैन, त्यही भएर अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ यो सबै कुरालाई चाहिँ फेडरेटेड बनाउनु पर्छ। उनीहरूलाई थाहा थियो, दे वर ट्राइङ सो हार्ड टु मेक इट फेडरेटेड, तर इन दि एन्ड राजाहरूले जितेछन्। राजा, दे वन, यु नो, द किङ्स वन, राजा चाहिँ जित्यो, प्रजा हार्यो। द्याट्स टुडेज इन्टरनेट। सो वाट क्यान वी डु? अब चाहिँ के गर्ने त? हामी हार मान्ने त? अब चुप लाएर बस्ने त? राजाहरूले जित्यो भन्नेमा अब हामी चुप लाएर बस्ने? Is that what we are going to do? No, that's not what we are going to do. That's absolutely not what we are going to do, right? What we are going to do is we are going to create a protocol that has all the conveniences of Rajtantra and all the freedoms of Ganatantra. Hi. राजतन्त्र को आई नो, आई डोन्ट लाइक राजतन्त्र, तर राजतन्त्रका केही फाइदाहरू पनि थिए, सजिलो थियो हैन। यो देश कसको हो? राजाको। सजिलो छ कि, तर अहिले नेपाल कसको सोध त? विवाद पर्छ, आन्दोलन हुन्छ। नेपाल कसको हो? सोधेर मात्र हेर त, हैन? कसैले दाबी गरोस् त नेपाल मेरो हो भनेर, हैन? गाह्रो छ के। एन्ड देयर इज अ कन्भिनियन्स, राइट? फेसबुकमा देयर इज अ कन्भिनियन्स। फेसबुक कसरी चलाउने? facebook.com मा जाने, सक्यो। देयर इज अ कन्भिनियन्स। इमेल कसरी चलाउने? हे अब त्यो 10वटाबाट एउटा कुनै छान्नु पर्छ, त्यो याहूमा जाने कि जीमेलमा जाने कि केमा जाने, मलाई के थाहा। अब त्यो सबैमा कुनै ल एउटामा बनाइयो, त्यसपछि अब
यो मेरो इमेल एड्रेस के हो त्यो अरूलाई दिनुपर्छ होइन। अब मेरो इमेल कहीँ कहीँ सर्च छैन नि त, इमेल नाम टाइप गऱ्यो भने त्यो इमेल आउने कुनै सर्च फिचर नै छैन नि त, हुन्छ नि। एन्ड सो इट्स भेरी डिफिकल्ट। अब त्यो सबैलाई तोकेरै इमेल दिनुपर्छ, एउटा लेटर यताउता भयो भने इमेल एड्रेसमा भने अरू कसैलाई इमेल गइदिन्छ, अरू इमेल जाँदैन। इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड एन्ड टेक्निकल है, एन्ड इट्स हार्ड टु युज। फेसबुक इज इजी टु युज। त्यहाँ कसैको नाम सर्च गर्यो, थिच्यो, मेसेजमा क्लिक गर्यो, मेसेज पठाउन पायो। इट्स भेरी सिम्पल राइट। नाममा स्पेलिङ मिस्टेक भए पनि आइदिन्छ। इट्स भेरी बिकज इट्स सेन्ट्रलाइज फिचर सिस्टमहरूको इट्स अ फिचर, इट्स कन्भिनियन्ट टु युज। इट्स तर for that particular convenience, we are throwing away our freedoms, we are throwing away our rights and our freedoms. So अब यो त भयो अर्ली 2000s जब गुगल फेसबुकहरू आउन थाले त्यतिखेरको कुरो। अब आजको दिनमा हामीले अब के गर्न सक्छौँ त, यसको विरोध कसरी गर्ने त? किनकि प्रविधिको विरोध प्रविधिले हुन्छ के। आन्दोलन गर, जतिसुकै ढोल बजाउ न, जतिसुकै भन फेसबुक मुर्दाबाद, फेसबुक कहीँ जानवाला छैन। तर यदि किनकि प्रविधि हो। फेसबुक नराम्रो भन्छौ भने ल त्यसो भए देखा नि त, फेसबुक भन्दा राम्रो गरेर देखा नि त, ल देखा नि त ल, होइन भनिदिइहाल्छ क्या। त्यो एकछिन पनि लाग्दैन, मान्छेले भनिदिइहाल्छ। आफै पनि केही नगर्ने, फेसबुकलाई पनि भन्ने, फेसबुकले गर्न त गरेको छ नि, गर्ने मान्छेको खुट्टा नतान्ने, होइन भनिदिन्छ क्या मान्छेले। त्यही भएर त्यसरी विरोध मात्र गर्ने होइन, फेसबुक भन्दा केही राम्रो केही गरेर देखाउनुपर्छ राइट। जस्तै लिनक्स, विन्डोज नराम्रो भनेर हुँदैन के। विन्डोज नराम्रो र विन्डोज भन्दा राम्रो के त? लिनक्स राइट। सो द्याट्स अ कम्प्लिट आर्ग्युमेन्ट राइट। XYZ इज ब्याड मात्र होइन कि, XYZ इज ब्याड एन्ड ABC इज बेटर, होइन। प्रोप्राइटरी इज ब्याड एन्ड फ्री इज बेटर, होइन। यस्तो हो। अब कैदीहरूलाई चाहिँ दिनको 3 छाक खाना पाउँछ, बट डज द्याट मिन सबैजना कैदी हुन् त? सबै हुन्छ नि, ल जेलमा बसौँ न त, ल खाना पाइहाल्छ, सुत्न पाइहाल्छ, हुन्छ नि, अरू के चाहियो र? ल सबैजना जाउँ जेलमा बसौँ, अब सरकारले हामीलाई पाल्छ ल। That doesn't make sense, you know. That's not. We are giving away our rights, Nita. We are throwing away our rights for convenience. And so, आजको दिनमा, what do we do? Like, what do we do? That's it's a very frustrating thing. हामीले सोच्छौँ नि त, यो it's a very frustrating thing, you know. यो चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरो चाहिँ नि हाम्रो एउटा सानो दिमागले चाहिँ के नै गर्न सक्छ र, राइट। तर पनि हामी सोच्छौँ र दिमाग तताउँछौँ र रिस उठ्छ र छोड्दै फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ पुग्यो मलाई, म हार मान्छु, म उनीहरूको खुट्टा ढोक्छु, म राजतन्त्रमै म राजाको दास बनेर बस्छु, उनीहरूले जे भन्छन् म त्यही गर्छु, म माइक्रोसफ्ट टिम चलाउँछु, म जुममा क्लास गर्छु, म युट्युब हेर्छु, म सबै कुरा गर्छु, मलाई छोडिदिनुहोस्, मलाई बक्स गर्नुहोस्, म पुग्यो भन्छौँ हामी र त्यागिदिन्छौँ, फ्रस्ट्रेट भएर छोडिदिन्छौँ, राइट। So what is the solution? The solution, मेरो यहाँ टाइटलमा छ, is ActivityPub, right? ActivityPub, है। What is ActivityPub? अब I'll just repeat this, यो चाहिँ 1-2 पटक है। नेपालीमा के भन्छ अथोरिटेरियनलाई? अथोरिटीलाई के भन्छ होला? अधिकार, अख्तियार, राइट, व्हाटएभर। अथोरिटेरियनलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन, I'll look it up. तर the point is that we have an authoritarian regime and a reign of authority, singular monolithic authority in the field of computer science, and we need a solution to this, right?
त्यो हुन्छ नि भट्टीमा बसेर गफ ठोकेर केही हुँदैन. वी निड अ सल्युसन. एन्ड वाट इज द सल्युसन? इट्स एक्टिभिटी पब. सो लेट्स लुक एट एक्टिभिटी पब. यो चाहिँ मैले प्रसङ्ग बाँधिरहेको थिएँ अहिलेसम्म होइन. कसरी जान्छ? यसरी होला. या सो एक्टिभिटी पब बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला W3C लाई बुझ्नुपर्छ. W3C or the World Wide Web Consortium, right? W3C, it's like a fancy way of writing. W3 भने चाहिँ तीनवटा www World Wide Web अनि C भने consortium. So it's basically a consortium or यसो भनौँ एउटा समूह हो है. एउटा समूह हो. यो समूहले चाहिँ इन्टरनेटको लागि है वर्ल्ड वाइड वेब भनेको छ. बट देन ओके सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कस्तो मैले झुक्किएको इन्टरनेट होइन कि वर्ल्ड वाइड वेबको लागि चाहिँ यिनीहरूले प्रोटोकल बनाउँछन्. सो एसएसएच वर्ल्ड वाइड वेबमा पर्दैन राइट. सो वर्ल्ड वाइड वेब, वाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब राइट? इट्स द internet that connects everyone basically, त्यसरी सम्झौँ होइन. And so this is they make standards and specifications for the world wide web है. RFC हरू बनाउँछन्. So let's look at these things right. So जस्तै RFC search गरौँ and we'll get RFC भने request for comment हो by the way. So yeah, request for comments. Let's see. So they have these different things. अब जस्तै इन्टरनेटमा पेमेन्ट गर्नु छ भने they have protocols for in making internet payments है. It's really cool. I recommend reading this. यिनीहरूको वेबसाइटमा गएर यस्तो हेर न, डेटाको बारेमा टेलिकम्युनिकेसन्स कसरी गर्ने प्रोटोकल छ वेबबाट होइन. तिमीहरूलाई कसैलाई टेलिकम्युनिकेसनको हुन्छ नि फोनवाला कम्पनी खोल्नु छ भने रिड दिस प्रोटोकल्स. IoT को कुराहरू यहाँ छ, वेब अफ थिङ्स भन्ने होइन. एन्ड इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ. इट्स अल इन्ट्रेस्टिङ एन्ड फाइन, ब्युटिफुल एन्ड अमेजिङ एन्ड इट्स सेक्सी इज द टर्म. इट्स सेक्सी. एन्ड सो सो लेट्स लुक एट एक्टिभिटी पब. अब चाहिँ है एक्टिभिटी पबको लागि चाहिँ जस्ट गो टु एक्टिभिटी पब डट रक्स मा जाऊ. एन्ड यो मेरो डिस्क्रिप्सनमा यो लिङ्क छ है. सो डिस्क्रिप्सनमा गएर यो लिङ्क हेर्दा हुन्छ. एन्ड आई लभ देयर हेडलाइन. लेट्स लुक एट देयर हेडलाइन्स है. Don't you miss the days when the web really was the world's greatest decentralized network? Oh, I do. म त्यतिखेर बच्चै थिएँ तर अनि before everything got locked down into a handful of walled gardens. So do we. Walled gardens. This is a very interesting term. है अमेरिकामा धेरै समस्याहरू छ तर अमेरिकाको मलाई एउटा के मनपर्छ थाहा छ? उनीहरूले सबै कुराको नाम दिन्छन् कि सबै कुरालाई नाम. वन्स यु नेम इट यु क्यान फाइट इट. एन्ड उनीहरूको यो चाहिँ उनीहरूको भनाइ. एन्ड द्याट्स वाट दे डु. दे गिभ नेम्स टु एभ्रिथिङ. हाम्रो त्यो एउटा कमजोरी हो, हामी चाहिँ नाम दिन चाहँदैनौँ तर दे गिभ नेम्स टु एभ्रिथिङ. वाल्ड गार्डन्स. Walled gardens. What are walled gardens? Well, जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है. Let's say you buy an iPhone. Okay, iPhone किन्नु. Alright, अब आइफोनमा तिमीलाई गीत सुन्नु छ राइट. सो एप्पलको त्यो इयर के भन्छ त्यसलाई, इयरबड के भन्छ, यु बाई दोज यु नो. आइफोनमा तिमीलाई गीत राख्नु छ, यु निड आइट्युन्सको लागि यु निड अ म्याकबुक. सो यु बाई अ म्याकबुक एन्ड नाउ यु हेभ इयरबड्स एन्ड यु हेभ अ म्याकबुक एन्ड यु हेभ एन आइफोन होइन. अब लेट्स से यु डिसाइड वेल यु नो आइएम इन्टु हेल्थ अनि यताउता अनि मलाई चाहिँ एउटा घडी किन्नु छ होइन, स्मार्ट वाच किन्नु छ. विच वान डु आई बाई? Obviously you'll buy the Apple
स्मार्ट वाच, किनकि के भन्छ त्यसलाई, आई एप्पल के भन्छ, आई वाच के भन्छ थाहा छैन, तर यु बाई द्याट एन्ड एप्पल वाच के भन्छ, you buy that. Why do you buy that? Because it's the logical त्यो नि त, अब it goes well with your phone, it pairs well with your computer, अनि ठ्याक्क सबै कुरा चट्ट मिलेको छ, and you buy that, and you're now in a walled garden. You cannot escape Apple अब, right? That's a walled garden, हैन? Let's say you have a Google account. Google account बाट तिमीले 10 ठाउँमा साइन इन गरेछ. Now what if the account gets deleted? Right? You don't just lose your Google data, you lose your access to all of these different platforms. किनकि त्यो सबै प्लेटफर्ममा तिम्रो एक्सेस कसले कन्ट्रोल गरिरहेछ, गुगलले कन्ट्रोल गरिरहेछ. Right? What you're saying is basically, hey Google, can you just control my username and password for all of these websites? And Google is like, yeah, sure, thanks for trusting us. You know, it's that's a walled garden. But you can't stop using Google. College ma Google Classroom राखेर, now you can't stop using Google. Right? Your parents are on Facebook गाउँमा, अब आमा बुवासँग कुरा गर्नु पर्यो भने Facebook चाहियो. You can't leave Facebook. It's a walled garden. I know. These are walled gardens. You have to give your data to Facebook and Google and Apple and all of these companies in order to use their products, and no one likes Facebook. आजसम्म मैले कसैलाई भेटा छैन जसले भन्छ कि ओहो यार फेसबुक को लेआउट डिजाइन आहा चुम्मा छ यार, कस्तो दामी फेसबुक को डिजाइन हेरेर छ, क्या खतरा छ, कसैले भनेछ आजसम्म कसैको सुनाएछ तिमीले फेसबुक को वेबसाइट त मलाई लास्ट दामी लाग्छ यार, कसैले भनेको छैन. Because it's horrible and we still use it because they know, like Facebook like खत्तम बकवास बनाए पनि सबैले चलाउँछ, because बाध्यता हो के. Right? बाध्यता हो. It's a walled garden. And so we have to fight this. We have to fight this Rajtantrako Prakop. We have to. How do we fight it? We fight it with ActivityPub. You know, ActivityPub is very, very simple. Hey, यो त प्रोटोकल भयो. प्रोटोकलमा एकछिनमा जाउँला. Basically, get request र post request आउँछ भने ActivityPub आउँछ. यो user भयो. Every user has an inbox and outbox. Okay, every user has an inbox and an outbox. जे पनि हुन सक्छ. Inbox can be your email, outbox can be कुनै or whatever. Doesn't matter. जसरी हेर्दा पनि हुन्छ. Doesn't really matter. So user को चाहिँ inbox छ, user को चाहिँ outbox छ. Okay, कसैले चाहिँ त्यो user को inbox मा post request गरेर डेटा राख्न सक्छ र त्यसको आउटबक्स बाट गेट रिक्वेस्ट गरेर डेटा लिन सक्छ. ओके, it's that simple. You do a post request. This is one of those really के इन्टरनेट गएको हो फेरि. आज पानी परिरहेछ है, सो पानी परेकोले गर्दा इन्टरनेटको चाहिँ अलि फ्लक्चुएसन हुन्छ. सो डोन्ट माइन्ड द्याट. लेट्स गो इन्टु एक्टिभिटीपब. अनि आई एम टकिङ डेलिबरेटली, म चाहिँ बिस्तारै बोलिरहेको छु बिकज दिस इज द पोइन्ट वी निड टु फोकस अन है. सो लेट्स लुक एट एक्टिभिटीपब. एक्टिभिटीपब इज ए डिसेन्ट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्किङ प्रोटोकल based on activity streams data. मलाई यही मन पर्दैन के. It's such a fucking boring start. Who cares what it's based on? Data format. Who gives a shit what data format ActivityPub is based on? Start गर्दा त अलि चटक देखाउनु पर्ने नि. But whatever, right? This is why it's not popular.
It's a decentralized social networking protocol. Basically what they're saying is activity pub कसैको नियन्त्रण भित्र छैन. एक्टिभिटी पब प्रयोग गरेर कसैले आफ्नै सोशल नेटवर्क बनायो भने उ चाहिँ अरूसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्छ. र लेट मी टेल यु दिस, वी हेभ अल थट अबाउट मेकिङ अ सोशल नेटवर्क है. नडराइकन नलजाइकन साँच्चै भन त कसले चाहिँ यहाँ सोशल नेटवर्क बनाउँछु भनेर सोचेको छैन है. ल प्लिज गाइज लाइक एन्ड सब्सक्राइब बाई द वे है. कसैले चाहिँ यहाँ आफ्नो सोशल नेटवर्क बनाउँछु भनेर सोचेको छैन. सबैले सोचेको छ यार. It's one of the first things we think of, you know. I'm going to make my own social network. Yeah, I'm going to make my own social network. तर मान्छे नै छैन. मेन प्रब्लम इज द्याट मान्छे नै आउँदैन. म सोशल नेटवर्क त बनाउँछु, खतरा नेटवर्क बनाउँछु, तर त्यहाँ मान्छे नै छैन. मान्छे छैन भने के गर्ने, राइट? मान्छे नै छैन. सोशल नेटवर्कमा मान्छे नै आउँदैन. मान्छे आउनको लागि मान्छे चाहिन्छ र मान्छे आउनको लागि मान्छे चाहिन्छ है. Okay, whatever. कसरी क्यान्सल गर्छ? Hold on, let me just. Okay, so this solves the problem, right? तिम्रो सोशल नेटवर्कमा मान्छे आउँदैन किनकि तिमी त्यो सोशल नेटवर्कको राजा हो. तिमीलाई कसले राजा मान्नु? कसले तिमीलाई राजा मान्छ? सबले हुन्छ त्यसले म किन राजा मान्नु, जा म त्यसकोमा जाँदै जान्नु. तर इफ यु से मलाई राजा बन्नु छैन, सबैले आफ्नो नोड चला, आफ्नो इन्स्टेन्स चला, आफ्नो सर्भरमा इन्स्टल गर. एन्ड द फन पार्ट इज अब तिमीहरूले भन्छौ कि होइन सबैले आफ्नो सर्भर इन्स्टल गर्यो भने एकअर्कासँग कुरा कसरी गर्ने, उसको सर्भरको डेटा त्यो सर्भरमा कसरी जान्छ. एन्ड द्याट्स द एक्टिभिटी पब प्रोटोकल है. द्याट इज द एक्टिभिटी पब प्रोटोकल है. अब सर्भर टु सर्भर कम्युनिकेसन हुन्छ. एउटा सर्भरको मान्छे अर्को सर्भरसँग कुरा गर्न सक्छ है. जस्तै यहाँ newbitech.com छ भने newbitech.com कसैले एउटा ट्विट पोस्ट गर्यो भने wilsar.com गएर चाहिँ मान्छेहरूले त्यो ट्विट हेर्न सक्छन्. द्याट इज द पावर अफ डिसेन्ट्रलाइज्ड सोसल नेटवर्किङ. तिमीले आफ्नो नयाँ सोसल नेटवर्क बनायो भने त्यहाँ पहिलेदेखि नै हजारौँ लाखौँ मान्छेहरू हुन्छन्. Do you understand? है. त्यही भएर आजकल सोशल नेटवर्क बनाउन इट्स बिकम भेरी सिम्पल. आई टिच यु हाउ टु डु दिस. आइएम नट, मैले गफ मात्र ठोक्या होइन. आइएम गोइङ टु डु अ डेमो है आफ्नै सोशल नेटवर्क बनाउने. सो स्टे ट्युन्ड. अब एनिवे, so ActivityPub is an official W3C recommended standard published by the W3C Social Web Working Group. कस्तो बोरिङ के कस्तो बोरिङ. I don't give a shit about who made it. अनि यिनीहरूले बनाएको हो बेसिकली, राइट? यिनीहरूले ActivityPub बनाएको हो, यु नो. तर I don't really care. I don't care, you know. It provides a client to server API for creating, updating and deleting content, as well as a federated server to server API for delivering notifications and subscribing to content. Okay, let's break it down. Hey, let's यस्तो काम गर्छन् अनि कसलाई मन पराउँछ त. ओके, इट प्रोभाइड्स अ क्लाइन्ट. ओके, सो दुईवटा छ है. एउटा चाहिँ क्लाइन्ट टु सर्भर अनि अर्को छ सर्भर टु सर्भर. ओके, so client to server communication and server to server communication. Okay, so first we are going to discuss client to server. है, मानौ wilsar.com छ. wilsar.com मा मैले साइन अप गरेँ है. अनि त्यहाँ मैले पोस्ट गरेँ भने त्यो चाहिँ म क्लाइन्ट भएँ, wilsar.com सर्भर भयो. मैले चाहिँ सर्भरमा केही पोस्ट गरेँ अथवा मैले सोधेँ मेरो केही पोस्टहरू छ देखा न, अथवा फलानु मान्छेको पोस्टहरू देखा न. द्याट्स क्लाइन्ट टु सर्भर. तर क्लाइन्ट टु सर्भर कम्युनिकेसन मात्रै गरेर हुँदैन. यु निड सर्भर टु सर्भर कम्युनिकेसन. wilsar.comले newbitech.comसँग पनि कम्युनिकेट गर्नु पर्यो कि न्युबिटेक मेरो लागि केही नयाँ डेटा छ, कसले तेरोमा पोस्ट गर्यो त्यो दे न मलाई, म आफ्नो युजरहरूलाई देखाउँछु, आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई देखाउँछु. सो wilsar.com र newbitech.com को बिचमा पनि सर्भर टु सर्भर कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ र मेरो र wilsar.com को बिचमा पनि क्लाइन्ट टु सर्भर कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ. ओके, यसले गर्दा चाहिँ what happens is the outcome of all of this is कि I can
पोस्ट अन wilsar.com अनि newbitech.com मा हामीले हेर्न सक्छौँ। newbitech.com मा मात्र होइन कि विश्वभरि जे.com छ सबैमा हेर्न सक्छौँ, राइट। सो अब चाहिँ के what is the beauty of this? Well, every family can have their own social media है। मेरो आफ्नो 4 जनाको लागि म आफ्नो एउटा something.com बनाउन सक्छु, राइट। अनि त्यहाँ चाहिँ म आफ्नो सोशल मिडिया इन्स्टल गर्न सक्छु। अनि त्यो खाली हुँदैन कि यहाँ हामी 6 जना 4 जना मात्र हुँदैनौँ, त्यहाँ संसारको सबैजना हुन्छ त्यहाँ, यु नो। मेरो बुवाले चाहिँ आफ्नो अफिसको साथीहरूसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, म आफ्नो कलेजको साथीहरूसँग कुरा गर्न सक्छु, मेरो भाइले आफ्नो कलेजको साथीहरू, सबैले आफ्नो हुन्छ नि। मम्मीले आफ्नो स्कुलको पढाउनुहुन्छ, उहाँ टिचर हुनुहुन्छ, उहाँ आफ्नो सबैसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, यु नो। वी क्यान अल टक टु इच अदर, तर हाम्रो डेटा चाहिँ आफ्नै सर्भरमा हुन्छ, अरू कसैको सर्भरमा जाँदैन। द्याट इज द ब्युटी अफ अल अफ दिस। कसैले आफ्नो ल मेरो 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 वाट एभर फुफूले केही आफ्नो सर्भरमा पोस्ट गर्नुभयो भने हाम्रो सर्भरमा देखिन्छ, राइट। एन्ड द्याट इज सोसल मिडिया, राइट। डिसेन्ट्रलाइज्ड सोसल नेटवर्किङ, राइट। अब फुफूको मेसेज हेर्न फेसबुकमा जानु पर्दैन। आई क्यान लुक एट all of her posts on my server. Fufu can use आफ्नै एउटा सफ्टवेयर, म आई क्यान युज आफ्नै मेरो सफ्टवेयर, एज लङ एज दे सपोर्ट एक्टिभिटी पब होइन। आई क्यान लुक एट हर पोस्ट्स एन्ड इफ सी मेक्स इट पब्लिक है, इफ सी मेक्स इट पब्लिक आई क्यान लुक एट हर पोस्ट्स। अनि इट्स भेरी सिम्पल। अब जस्तै कसैलाई ब्यान गर्नु छ अरे होइन, मलाई चाहिँ म भनौँ न ल एकछिनको लागि, मेरो घरमा बुवाले भन्यो ल हाम्रोमा भिटेन चल्दैन, वी क्यान ब्यान भिटेन। अनि अब हाम्रो सर्भरमा चाहिँ भिटेन चल्दैन, अरूको सर्भरमा चल्छ, इट्स योर चोइस। तिमीलाई भिटेन सब्सक्राइब गर्नु छ भने यु क्यान लुक एट भिटेन। इफ यु डोन्ट वान्ट टु यु क्यान ब्ल्याक लिस्ट भिटेन, अनि भिटेनको आउँदैन तिम्रोमा। यु हेभ दिस फ्लेक्सिबिलिटी। सो नो वान इज ब्यान्ड है, किनकि देयर इज नो सेन्ट्रल पर्सन टु ब्यान एनी वान। बुझिरहेछौ? नो वान इज ब्यान्ड होइन। वी क्यान प्रिभेन्ट देम फ्रम युजिङ सर्टन फ्रम आवर ओन सर्भर, तर आफ्नोबाट ब्यान गरे पनि अरूकोबाट ब्यान गर्न सक्दैनौँ। मैले आफ्नोबाट भिटेनलाई ब्यान गरेँ, तर छिमेकी कहाँ गएर म हेर्न सक्छु भिटेन, यु नो, बिकज छिमेकीले ब्यान गरेको छैन। द्याट्स द पावर अफ डिसेन्ट्रलाइज्ड सोसल नेटवर्किङ है। अब यस्तो टेक्निकल कुराहरू हुन्छ होइन, एकदमै कोचेर लेखा हुन्छन्, एन्ड यु हेभ टु रियली थिङ्क अबाउट इट एन्ड यु नो सोर्ट अफ अन्डरस्ट्यान्ड। किनकि यसले एक सेन्टेन्स भन्यो कि दिस इज वान सेन्टेन्स, तर वान सेन्टेन्समै यसले एकदमै कन्डेन्स्ड सबै बनाएर चाहिँ यसले लेख्यो। एन्ड सो इट्स अप टु अस टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट दे आर ट्राइङ टु से है। इट्स अप टु अस। म चाहिँ एकपटक टेलिग्राम खोल्छु है, बिकज आई डोन्ट नो टेलिग्राममा कसैले मेसेज गरिरहेछ। ओके ठिक छ सबै, खै कता छन्? ओके सो दिस इज एक्टिभिटी पब है। वाट आई वान्ट टु डू is what I want you to do is, let's look at activity pub को protocol है। हामीले यो अब यो पढेर हेर्छौँ, राइट। इट्स अ प्रोटोकल, इट्स अ सोफ्टवेयर को स्पेसिफिकेसन है। अब यो स्पेसिफिकेसन हामी पढ्छौँ अभियसली, एन्ड इट्स इन्ट्रेस्टिङ। इट्स एकदम ठुलो छ, तर वी आर गोइङ टु डिस्कस दिस अलि सुपरफिसियली है। And it's like, hey implementers, we are stuck, you want to implement blah blah blah. So there is a test suite, there is a implementation reports, you know, so they have all of these things like, hey tutorial on how to implement, use activity, stuff like that. It's basically a website that tries to make activity pub look good right? So अब चाहिँ activity pub को protocol हेरौँ है। alright, actually activity pub को protocol हेर्न अघि let's look at यसको implementationहरु, किनकि एउटा example based learning हुनुपर्छ। let's look at यसको एउटा example, अलि एउटा रमाइलो example। let's look at mastodon। join
join mastodon.org हेरौँ and Mastodon is a beautiful gorgeous example of why we need need decentralized social networking. के भयो भने यो अमेरिकाको कथा हो अमेरिकामा दुईवटा राजनीतिक दलहरू छन् के हो नाम जसकै नाम होस् व्हाटएभर हैन तर के भयो भने राजनीतिक दल क र ख भनौं न त हैन सो राजनीतिक दल क का मान्छेहरूले चाहिँ खासमा म्यास्टोडनको बनाउने मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिक दल क सँग संलग्न थिए है छन् पनि अनि तर राजनीतिक दल ख का मान्छेहरूले पनि हैन म्यास्टोडन चलाउन खोजे राजनीतिक दल क का मान्छेहरूले ख का मान्छेहरूलाई हैन माथि लाई चाहिँ निषेध गर्दै तिमीहरू चलाउनै मिल्दैन भन्दै उनीहरूले के गरे त उनीहरूले आफ्नो एउटा इन्स्टेन्स बनाए आफ्नो सर्भरमा आफै इन्स्टल गरे र चलाउन थाले लखा र क को मान्छेहरूले चाहिँ ख को इन्स्टेन्सलाई ब्यान गर्दिए तर त्यो उनीहरूले ब्यान गरेमा त्यो पुरै ब्यान भएन के म्यास्टोडन बनाउने मान्छेहरूले नै ब्यान गर्न सक्दैनन् दैट इज द ब्युटी अफ म्यास्टोडन सो यो म्यास्टोडन इज अ सोशल नेटवर्क ट्विटर जस्तै हो अनि यिनीहरूको त्यो छ सो म यसको दुईवटा इक्जाम्पल देखाउँछु है लेट मी गिभ यु एन इक्जाम्पल पहिला mastodon.social भन्ने छ एउटा अब जस्तै इफ यु नोटिस लेट्स जस्ट सर्च फर अब जस्तै मलाई मन पर्छ ल मलाई गेमिङ मन पर्छ रे हैन अब गेमिङको यहाँ 1200 जना हैन 601 जना 113 जना हुन्छ नि अनि यहाँ वेबसाइटहरु हेर न gensokyo.town donfan.social gensokyo.social you know these are all mastodon ko ani the beauty of this is कि you can post on एउटा website है you can post on koto.org अनि fandom.inc मा आएर चाहिँ तिमीले त्यो यसको पोस्ट हेर्न सक्छौ के let me just show you now we are now accepting sign-ups on Mastodon online remember regardless of server's choice to active Mastodon here you can okay so whatever so let's just do this let's एउटा अलि थोरै मान्छे भएको वालामा जोइन गरौँ न हैन जस्तो लेट्स जोइन ल एउटा ह्युमर banana.dog मा चाहिँ हाम्रो एउटा खाता खोलौँ न त ल है लेट्स ओपन एन अकाउन्ट युजर नेम habu at banana.dog it's a nice name I don't know है अब चाहिँ म मेलनेटर चलाउँछु है अनि I'll just do something like habu@mailinator.com है अनि पासवर्ड चाहिँ म securely generated password राख्छु why do you want us to have fun हैन I agree to the server rules अब यिनीहरुको आफ्नै सर्भर रुलहरु छ let's look at server rules यिनीहरुको है server rules are who you are looking for interview here is the reason you may want to join interview process what this instance only allows senior to यहाँ सबैले गर्न नमिल्ने हो alright let's just let's just try another instance whatever I don't really care you know let's do music let's do art right yes social.net join your let's join social.net social.net
यसको यहाँ मेलबक्स खोलिराखौँ social.net SOCEL.net okay so we have habu habu@mailinator.com let's use a securely generated blah 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 this to have fun fuck it. I agree fine request an invite okay I don't know verify email current password यस्तो त थिएन यार पहिला त it was such पहिला त क्या ओपन थियो के यो अहिले त पुरा हुन्छ नि oh you need authentication by staff and we're going to judge you and shit and it's all right you know they're very strict के त्यो उनीहरुले मन नपर्ने मान्छेहरु उनीहरुले आउनै दिदैनन् right नचिनेको मान्छेहरु चाहिँ they're very strict so we can't really open accounts sorry all right whatever so let's just go to gab.com which is another one of mastodon kai ho ke यो पनि mastodon नै हो तर social network that champions free speech individual liberty and the free flow of information online all are welcome right so gab.com मा चाहिँ everyone is welcome right so प्राय mastodon को account मा चाहिँ they don't welcome people तर gab मा चाहिँ everyone is welcome all right so because everyone is welcome I'm just gonna do a habu अनि ए मेरो account छदैछ क्या हो मेरो पहिलेदेखि account छ क्या हो yeah I think मेरो पहिलेदेखि नै account छ all right so let's just log in all right and this is a social network right this is social network and this social network is called gab.com right tara right this is my username and this is to kuraharu haina and I can like write a comment it's like Facebook basically tara you know I can like stuff and I can comment huncha ni ani yeah delete I know and it's a nice too right it's a nice social media and you can make something like gab afai pani I know this is what we are going to make and so let's look at this ayys@mastodon.social this is also me this is also me tara if you'll notice this amazing thing is मेरो यो चाहिँ mastodon.social मा छ के बुझिरहेछौ this is not on gab.com this is on mastodon.social है यो चाहिँ नयाँ ट्याब मा खोलौं mastodon.social यो हो right so I can just do something like I have आफ्नो यो I think यो हो कि कुन हो यो मेरो I can log in यहाँबाट yeah sure I don't know the security code yaar whatever you know like let's just try you I hope this works fuck that whatever you know so mastodon.social मा मेरो account छ हैन so I can access that from gab.com के यो भनेको चाहिँ gmail बाट yahoo मा मेसेज पठाएको जस्तो के you know right and that's one of the beautiful things about this is and if you'll notice like gab.com को feature हरु छुट्टै छ त्यसको feature हरु छुट्टै छ right and again I also have just a मसँग peertube मा छ account I think so म एउटा अब एकदम खतरा कुरा देखाउँछु है त एक्टिभिटी पब को बारेमा let's look at peertube चाहिँ YouTube जस्तै हो तर it's कसरी भनौं peertube is like YouTube तर decentralized है it's based on activity pub है so यसमा पनि मैले एउटा नेपाली गीतहरु राखेको थिए के let's just look it up यो right so मेरो यहाँ छ this is my account है ayys@peertube.video
ayys@peertube.video. अब this is like YouTube है, यो एकदमै फरक छ नि, यो वेबसाइट एकदमै फरक छ नि हैन. सो लेट्स लग इन है एक्चुअली यो वेबसाइटमा, अनि लेट्स लग इन टु दिस वेबसाइट. कहाँबाट लग इन है, ayys आई थिंक के हुन सक्छ मेरो पासवर्ड. Is this the password? So I forgot my password and I forgot my email address. Okay, hold on. यो हो कि होइन थाहा पनि छैन कि, सस्पेन्स. लाइक माथि यो लोडिङ स्क्रिनमा, यु नो. Dun dun dun, suspense. Right, so let's just try login and now. So let's just do. Whatever. ए भएछ त, नाइस. सो मैले यहाँ लगइन गरेँ है, नोटिफिकेसनहरु आएको रहेछ हैन नि. So someone commented on this, so let's look at this comment. Hey comment. यो मैले 2 वर्ष अघि पब्लिश गरेको थिएँ by the way. यस्तोमा wanna relax after whatever. So यो हुन्छ नि साजन राज वैद्यको यो गीत. सरी फेरि मैले प्ले गरे भने. Yeah. But so if you notice, this is very different from gab.com, I know. Gab is like this. Gab esto cha, PeerTube esto cha. Now look at the magic. I can go peertube.video. Hi. यो आयो नि यहाँ, Gab मा आयो के. Right, Gab मा चाहिँ यो मेरो यो आयो के Gab मा. And I think I don't know, videos मा गएर photos, comments, timeline, whatever. So I can view this here. अब यो compatible छैन हुन्छ नि, मैले यहाँ भिडियो पोस्ट गर्छु, यहाँ पोस्ट, so it's not compatible हैन, तर I can follow. Sorry, okay, म following नै रहेछ हैन, I can follow है. अनि what's more interesting is म यहाँ गएर चाहिँ ayys@gab.com भनेर सर्च गर्न सक्छु. अनि चल्छ कि चल्दैन हेरौँ है. छैन. ओके, बिकज यिनीहरूले gab.com ब्यान गरेछ. मोस्ट अफ द साइटहरूले gab.com ब्यान गरेछ. सो mastodon.social गरौँ. Does that work? Let's see, hold on. Filters, category, I know, tags, license, language, whatever. Right, so this is sorry, search garda chahi aउँछ basically, and people and this is really amazing, you know. gab.com लाई यसले ब्यान गरेछ. सो आई कान्ट लुक एट ग्याब को कुराहरु यहाँ चाहिँ PeerTube मा, तर I can look at PeerTube को कुरा ग्याब मा, because like so जसले ब्यान गर्यो त्यो चाहिँ सीमित भयो के, ग्याबलाई केही असर परेन, जसुकैले ब्यान गरोस्. ग्याबको युजरलाई चाहिँ यदि तिम्रो ग्याबमा खाता छ भने चाहिँ it won't affect you at all. कसैले ब्यान गर्यो भने you won't even notice, you know. They will notice, like तिम्रो अब युजरहरूले तिम्रो फलोवरहरूले नोटिस गर्छन्, बिकज तिमीले पोस्ट गरेको चाहिँ उनीहरूले हेर्न सक्दैनन्, तर they can go to gab.com and look at your posts. Right, it's amazing. I find it very amazing, I know.
एन्ड कसैलाई चाहिँ आफ्नो यो इन्स्टेन्सको मन कसैलाई चाहिँ भने है होइन मलाई चाहिँ peertube.video मन परेन रे होइन कसैले भनिदियो अरे अलराइट गो टु सम अदर peertube को इन्स्टेन्स or go to gap.com or go to some other anything you know and it's really cool right so this is based on ActivityPub है त्यही झ्याउ लाग्दो त्यो के हो जस्तो लाग्ने होइन दिस स्पेसिफिकेसन यो यस्तो दामी कुराहरू चाहिँ यो सबै दिस इज बेस्ड अन ActivityPub ओके र यो त मैले भिडियो सेयरिङ देखाएँ सोसल मिडिया देखाएँ यु हेभ पिक्चरहरू सेयर गर्ने त्यो पिन्ट्रेस्ट जस्तो अनि यु हेभ अल अफ दिज अमेजिङ डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स है र मानव कस्तो विल्सरले नै बनायो ल wilsar.com बनायो भने होइन त्यहाँबाट चाहिँ अरू सबैको कुराहरू हेर्न सकिन्छ के राइट लाइक wilsar.com मा गयो भने कोही नयाँ युजर गयो भने चाहिँ ऊ चाहिँ एक्लै हुँदैन there is already thousands and millions of people on these social media platforms होइन अनि त्यो सबैसँग चाहिँ कनेक्ट हुन सकिन्छ from wilsar.com or from whatever right so that is the power of ActivityPub अब let me check the time अनि त्यसको अनुसार हामी काम गरौँला I'll just turn this on let's see yeah so अब चाहिँ के गरौँ भने 1 घण्टा मैले बोलेँ होइन let me just drink some water म पानी सानी खान्छु अनि I'll be back in I think 5 minutes and then after that we are going to discuss this हेर्दै कस्तो लाग्छ anyway we are going to it's actually very nice है एकदमै राम्ररी लेखिएको छ अनि we are going to learn how to read specifications अनि लास्टमा चाहिँ हामी mastodon इन्स्टल गर्छौँ आफ्नो siyasangमा these are the two things अब हाम्रो गर्न बाँकी सो सबैजनाले 5 मिनटको ब्रेक लियौँ अनि 5 मिनटमा चाहिँ फर्केर आउँ है त राइट म 5 मिनटसम्म चाहिँ के गरिदिउँ गीत बजाइदिउँ आज गीत बजाउनै बिर्सेछु के अलराइट I'll be back in 5 minutes guys
Okay. So I'm back. Let's see. है सबैजनालाई स्वागत छ फेरि. We're gonna start with fuck. Okay. So हामी के कुरा गर्दै थियौं? We were talking about अलिकता यसो सरकाइला खटिया जाडा लगा जाडो छ हौ आज त के हो यो ल के कहाँ गयो यार त्यो पुरै हरायो क्या यहाँ छ. ओके सो यो चाहिँ उडाइदिउँ काम छैन यो चाबाक. अलराइट दिस इज अब एक्टिभिटी पबको चाहिँ स्पेसिफिकेसन है त. सो लेट्स लुक एट दिस स्पेसिफिकेसन. And abstract is always important, right? So let's look at the abstract. Because it's very screen. So the activity pub protocol is a decentralized social networking protocol based upon activity streams. एब्स्ट्र्याक्ट चाहिँ त्यही वेबसाइटको रहेछ के, त्यही भएर त्यो त्यति टाइम लागेको थियो त्यो सेन्टेन्स पढ्नको लागि. एकदमै कन्डेन्स्ड छ नि त यो पनि. इट्स द सेम एब्स्ट्र्याक्ट अघि हामीले पढेको नै है. सो स्टेट अफ डकुमेन्ट यु डोन्ट ह्याभ टु रिड इट, इट्स वाट एभर, इट्स बुलशिट. ओके सो ओभरभ्यूको पार्ट जुन हुन्छ नि, ओभरभ्यू इज द बेस्ट. लाइक इफ यु रिड ओन्ली वान पार्ट अफ द डकुमेन्ट, read the overview, because overview मै प्राय जस्तो त्यो टप लेभलको त्यो के भनौँ जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ ओभरभ्यू मै हुन्छ के. सो इफ यु आर युजिङ अ लाइब्रेरी द्याट इज बेस्ड अन एक्टिभिटी पब, आफैले इम्प्लिमेन्ट गरेको छैन, कुनै लाइब्रेरी युज गरिरहेछ भने चाहिँ ओभरभ्यू पढे पुग्यो फर द मोस्ट पार्ट है. अनि अझ इफ यु वान्ट टु एक्सप्लोर यु क्यान, तर त्यो ओभरभ्यू इज द इम्पोर्टेन्ट पार्ट है त. एक्चुली म एउटा गीत बजाउँछु, इट्स भेरी त्यो हुन्छ नि, आई डोन्ट नो, इट्स भेरी लेट्स सी. रायल्टी फ्री बजाउनु पर्यो फेरि. रायल्टी फ्री भएन भने गाह्रो पर्छ सरकार. रायल्टी फ्री चाहियो. ओके होइन यो त यसले मलाई ठग्या थियो. आई एम नट प्लेइङ दिस. Here we go. This one. Nice. Okay. So activity pub. Hi. Let's look at activity pub. Activity pub provides two layers. What are these two layers? So first is server to server federation protocol. यो त हामीले डिस्कस नै गरिसकेका छौँ कि फर्स्ट वान इज सर्भर टु सर्भर प्रोटोकल एन्ड द सेकेन्ड वान इज द फक. Okay, much better. Right. So we're just going to. So the first one is server to server protocol. Right? So server to server protocol is called so decentralized websites can share information. So this is the important part. Right? The thing with this is कि
when you have decentralized websites, जस्तै अब फेसबुकमा न facebook.com मात्रै छ, तर यसमा त gap.com छ, mastodon.social छ, mastodon. जे पाए त्यही छ, mastodon whatever, peertube. के टन्नै वेबसाइटहरु छ नि त. And you want all the websites to be able to communicate with each other. So you need a server to server federation protocol. अनि एउटा चाहिँ client to server protocol पनि चाहियो. So users, including real world users, bots and other automated processes can communicate with ActivityPub using their accounts on servers from a phone or desktop or web application or whatever. हैन, कुनै पनि एउटा माध्यमबाट चाहिँ प्रयोगकर्ता अब यहाँ चाहिँ प्रयोगकर्ता र निर्माणकर्ताको बीचको त्यो आउँछ के. तिमी फेसबुकको प्रयोगकर्ता हुन सक्छौ तर निर्माणकर्ता हुन सक्दैनौ है. तर तिमी चाहिँ ActivityPubको प्रयोगकर्ता हुन सक्छौ, तिमी चाहिँ Mastodonको प्रयोगकर्ता हुन सक्छौ, तिमी Gapको प्रयोगकर्ता हुन सक्छौ, PeerTubeको प्रयोगकर्ता हुन सक्छौ र निर्माणकर्ता पनि हुन सक्छौ, प्रयोगकर्ता पनि निर्माणकर्ता पनि दुबै हुन सक्छौ. And that, my dear friends, my dear viewers, is the epitome of freedom. Epitome of freedom. Epitome of freedom. I know, where you are the creator, and you are the you are the god of your own universe, and you are in control. है, कसैले चाहिँ कसैको खुट्टा ढोक्नु पर्दैन कि मलाई चलाउन दिनु सरकार भनेर भन्नु पर्दैन. हामी सबै आफै सक्षम हुन सक्छौं. Right, that is federation. Okay. ActivityPub implementations can implement just one of these things or both of them. Alright. However, once you've implemented one, it isn't too many steps to implement the other, and there are a lot of benefits to both. Making a website part of the decentralized social web, and being able to use clients and client libraries that work across the wide variety of social websites. Okay. In ActivityPub, a user is represented by actors. Right? So basically, a user is actor. User like actor bhaन्छ via the user's account on servers. Okay, so an actor has so who is the user? Anyone who has an account on a server is the user of that server. Right? A user's accounts on different servers correspond to different actors. This is a limitation of ActivityPub. User accounts on different servers correspond to different actors. मानौ मेरो चाहिँ peertube.social मा छ है, एउटा मैले खाता खोलेको छ peertube.social मा, तर त्यहाँ चाहिँ म भिडियो मात्र पोस्ट गर्न सक्छु. अब म gap.com मा आएँ, मलाई चाहिँ अब पोस्ट गर्नु सोशल मिडिया जस्तो चलाउनु छ, राइट. I can't use my peertube.video को account. I have to create a new account. अनि प्रत्येक सर्भरमा छुट्टा छुट्टै अकाउन्ट हुन्छ, and it's very, I don't like, it's very confusing अनि हुन्छ नि, it's very okay. And so that is a limitation. एउटा के हुन सक्थ्यो भने, if I could access के भन्छ कुनै एउटा वेबसाइट gap.com or whatever using my account on peertube.com, like a login or at least authenticate via that account, and I can prove like via auth or something like that hey, this is my account, and whatever. So that would have been much better. But it's a limitation of ActivityPub. It's sad. Yeah, nothing is perfect. But there is a concept of actors. So we are going to look at actors. You actor object यहाँ छ. So we are going to look at actors पछि. अहिले चाहिँ हामी inbox र outbox हेर्छौँ. Okay. So inbox भनेको चाहिँ के हो त? And inbox is how they get messages from the world. So अरू सर्भरहरूबाट यो अथवा एउटै सर्भरमा अरू एक्टरहरूबाट चाहिँ मेसेजेसहरू आयो भने, मेसेज भनेको जे पनि हुन सक्छ, भिडियो हुन सक्छ, पोस्ट हुन सक्छ, प्राइभेट मेसेज हुन सक्छ, भोइस मेसेज हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, राइट. इट कुड बी अ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट or
anything, right? It's a message, right? It could be whatever, an event को notification or whatever. जे पनि हुन सक्छ र मेसेज चाहिँ सर्भरले पनि पठाउन सक्छ र युजरले अथवा एक्टरले पनि पठाउन सक्छ है. So how they send messages to others? So if you want to send a message to let's say wilsar.com बाट चाहिँ newbitech.com मा मेसेज पठाउनु छ भने चाहिँ के गर्ने त? Well, you send your message to the outbox of wilsar.com अनि wilsar.com ले चाहिँ तिम्रो मेसेज लिएर newbitech.com लाई पठाइदिन्छ अनि newbitech.com ले चाहिँ त्यो मेसेज फलानो युजरको इनबक्समा राखिदिन्छ अनि बल्ल त्यो युजरले चाहिँ आफ्नो इनबक्सबाट मेसेज हेर्छ. सो इट्स भेरी कन्फ्युजिङ. लेट्स डिस्कस दिस. यो चाहिँ खोलौँ न. ओके राइट. Let's say there is wilsar.com and there is I don't know, guess that's new buy tech.com. So I know, and wilsar.com mathi chahi so wilsar.com ma chahi there is a user called Ram, you know, on wilsar.com, and newbitech.com ma chahi there is a user called Sam, I don't know, you know, whatever. And so Ram le chahi अब श्यामलाई एउटा मेसेज पठाउनु पर्ने छ. ओके, रामले श्यामलाई अब मेसेज पठाउनु त कसरी पठाउने त? सो रामले चाहिँ what Ram is going to do is Ram is going to say, well, hey, I have a outbox. कसको आउटबक्स छ? रामको आउटबक्समा चाहिँ रामले आफ्नो राखिदिन्छ. अलराइट. Okay, so first one we're going to put over this thing. Ram ले चाहिँ आफ्नो आउटबक्समा हैन एउटा मेसेज त्यो राख्यो, राइट? अनि wilsar.com ले चाहिँ sends message to newbytech.com है, sends message to newbytech.com. अब newbytech ले चाहिँ के गर्छ भने put message in Shyam's inbox है. सो रामले चाहिँ आफ्नो आउटबक्समा राख्यो, wilsar.com ले चाहिँ रामको आउटबक्सको मेसेज चाहिँ newbytech.com लाई पठायो, newbytech.com ले चाहिँ त्यो मेसेज श्यामको इनबक्समा राख्थ्यो अनि अब श्यामले आफ्नो त्यो मेसेज हेर्न सक्छ. Alright, so that is the flow. Right? That is the flow. Right? So inbox बाट चाहिँ मेसेज रिसिभ गर्यो, आउटबक्सबाट चाहिँ मेसेज सेन्ड गर्यो, रिसिभ गर्यो, सेन्ड रिसिभ आफूलाई पनि पठाउनु मिल्छ. अलराइट. सो यो त भयो एकदमै सुपरफिशियल लेभलको मेसेज लाइक त्यो के सुपरफिशियल लेभलको त्यो फ्लो जस्तो बुझ्ने. तर व्हाट इज द टेक्निकली लाइक इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने त? हाउ इज इट डन? यु नो, हाउ आर वी डुइङ दिस? हाउ आर वी इम्प्लिमेन्टिङ? अब इनबक्स कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कोड कसरी गर्ने त? आउटबक्सको कोड के हो त? एक्टरको कोड कसरी बनाउने? यु नो, अल अफ दिज डिफ्रेन्ट थिङ्स, राइट? सो लेट्स लुक एट कोड है. These are endpoints or really just URLs which are listed in activity pub actors, activity streams description. Aba yo, what does this mean? It means ki these are all endpoints, right? API call haru, okay? So inbox is an API call, outbox is an API call, right? Aba API call bhayisakepachi ta you can define ki mero API call ta yesto cha, you know. I'm gonna mirror API call though it's like this, yeah. It's not you know
So you can describe your API calls, and once you have an API call, हैन एकपटक API कल भइसकेपछि त you can it's very simple हैन त्यहाँ एउटा पोस्ट रिक्वेस्ट गर्यो आउटबक्समा गेट रिक्वेस्ट गर्यो इनबक्समा राइट सो दिस इज एउटा एक्टर है दिस इज एन एक्टर है सो लेट्स लुक एट दिस एक्टर ओके एक्टिभिटी पबमा चाहिँ एक्टर और युजरलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त वेल user को type is a person यहाँ bot हुन सक्छ or whatever yes it's a person हैन what does this mean यो type person जुन आयो नि हैन so let's copy this यहाँ जाम अनि यहाँ चाहिँ if you'll notice यो खोलिसकेपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ person भन्ने छ के right so यो person भन्ने चाहिँ it's एउटा स्पेसिफिक यो त्यसै यहाँ टाइप पर्सन कहाँ गयो टाइप पर्सन त्यसै ठोकेको हैन के इट्स यो चाहिँ कन्टेक्स्ट हो यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यसको टाइप इज अ पर्सन राइट सो इफ द टाइप इज अ पर्सन भनेपछि त हैन इफ द टाइप इज अ पर्सन राइट देन अब टाइप पर्सन छ भने इट निड्स अ नेम है सो अ पर्सन पर्सनको त्यो हेरौँ एकपटक actually link knows right it's a object person object I know so person object त्यही हो क्या रे yeah त्यही हो represents an individual person extends object inherits all the properties from object हैन अनि त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा नेम भन्ने चाहिँ एउटा थप दियो भनौं न राइट यसले चाहिँ नेम भन्ने चाहिँ एउटा थप दियो so you have name Elisa P hacker right that's the name अनि यसको ID so social.example or whatever wilser.com/ अनि username मा चाहिँ यसको प्रोफाइलको लिंक भनौं न यसलाई फेसबुक को भाषामा प्रोफाइलको लिंक चाहिँ यो हो ओके यसको नेम यो हो preferred username is this right and then you have a summary हैन यसको जुन प्राय सोशल मिडियामा चाहिन्छ यु नो मान्छेले आफ्नो समरी दिनु पर्यो नि त हैन लिस्प enthusiast hailing from MIT that's her summary now these are all links है सो इनबक्स भनेको चाहिँ अब यो मान्छेको इनबक्स चाहिँ कहाँ छ त यो URL मा छ दिस क्यान बी एनीथिङ अब तिम्रो आफ्नो सफ्टवेयर डिजाइन django मा बनाइरहेछौ भने django मा बनाऊ एन्ड देन यु नो django को चाहिँ यो लोकेसन मा चाहिँ दिस इज यहाँ चाहिँ पोस्ट रिक्वेस्ट आयो भने यसो गर भने यु हैव टु राइट लजिक तर यो त्यो एन्ड पोइन्टहरु चाहिँ दिस इज हाउ यु राइट इट दिस इज आवर इनबक्स दिस इज आवर आउटबक्स उसको फलोवरहरुको डिटेल चाहियो भने चाहिँ दिस इज वेयर यु गेट हर फलोवर्स उसलाई फलो गर्ने मान्छेहरु चाहिँ यहाँ छ राइट उले लाइक गरेको पोस्टहरु or whatever you know त्योहरु चाहिँ यहाँ छ हैन सो दिस इज अल द इन्फर्मेसन अझ धेरै इन्फर्मेसनहरु छ तर अहिलेको लागि चाहिँ यति इन्फर्मेसन चाहिँ चाहिन्छ नै है यस्तो हो ओके So activity pub uses activity streams for its vocabulary. So activity pub it's a high level specification. यसले चाहिँ भन्छ कि सर्भर टु सर्भर कम्युनिकेसन हुनुपर्छ सर्भर टु क्लाइन्ट कम्युनिकेसन हुनुपर्छ क्लाइन्टले सर्भरसँग कुरा गर्न पायो सर्भरले पनि सर्भरसँग कुरा गर्न पायो अल अफ द्याट तर कसरी कुरा गर्ने त कुन भाषा प्रयोग गर्ने त भाषा चाहिँ एक्टिभिटी स्ट्रिम्स हो है It's pretty great because activity streams includes all the common terms you need to represent all the activities and content flowing around the social network. So basically, activity stream works. It works. That's what it's saying. Activity streams works. So that's fine. Whatever. Bhasa. It's likely that activity streams already includes all the vocabulary you need, but even if it doesn't, activity streams can be extended via JSON LD. So JSON LD, if you're looking into activity pub, you have to look into activity streams, and the activity streams is built on top of JSON LD, and JSON LD is built on top of JSON, and the JSON specification error, and JSON itself is really cool. अनि म चाहिँ एउटा के सोचिरहेको छु भने जेसनबाट स्टार्ट गरेर आई वान्ट टु राइट अ पार्सर फर जेसन मैले लेखेको पनि छ एउटा जेसन पार्सर मैले बनाएको पनि थिएँ
It's really cool. मैले चाहिँ यो लिस्पमा एउटा जेसन पार्सर लेखेको थिएँ which parses JSON. अनि तर JSON LD is like an extension. Docs, of course, के YouTube video हेर्नु त, you know. मैले त पढि पनि सकेँ अब. This is like a review for you guys, है. So anyway, if you know what JSON LD is, you can take advantage of its cool linked data. That's basically what JSON LD is. JSON and linked data. That's JSON LD, I know. So linked data approaches provided by JSON LD. If you don't worry, JSON LD documents and activities can be understood in plain old JSON, whatever, right? So JSON LD अहिले हेर्नु पर्दैन भनेर भनिरहेछ. पछि एडभान्स कुरा गर्न थालेपछि बल्ल JSON LD सिक्नुपर्छ है भनिरहेछ. Okay, that's fine with me. तर म JSON LD हेरिसकेँ. We'll do a workshop on JSON LD पछि गएर. अहिलेको लागि चाहिँ so okay, Elisa wants to talk to her friends and her friends want to talk to her. Luckily, these inboxes and outboxes things can help us out. They both behave differently for get and post. Let's see how that works. है त एकैछिन है. Okay. So यो हेरिसक्यौँ हामीले. Okay. So let's see. You okay, yeah, office stuff. Anyway, so you can post to someone's. Okay, so let's look at this one. So Elisa ले आफ्नो साथीहरुलाई message पठाउनु छ हैन. So how is she going to send a message to her friends? Okay, so you can post to someone's inbox and send them a message. Server to server, federation only. This is federation, हैन. First ma चाहिँ you can post, these are all the features, right? So these are 4 features of ActivityPub. So you can post in someone's inbox to send them message. Hey, okay, so you can get from your inbox to read your latest messages. Okay, hey, you can post to your outbox to send messages to the world. Okay, you can get from someone's outbox to see what messages they've posted. All right, I hope this is not confusing. मलाई पछि एक दुई पटक पढ्नु परेको थियो, सो म तिमीहरुको लागि पनि एक दुई पटक पढ्दिन्छु. You can post to someone's inbox. कसैको इनबक्समा म अरूको इनबक्समा म मेसेज पठाउन सक्छु. म आफ्नो इनबक्सबाट मेसेज पढ्न सक्छु है. म कसैको so म अरूको इनबक्समा मेसेज पठाउन सक्छु र आफ्नो आउटबक्समा पनि मेसेज पठाउन सक्छु. अर्कोको इनबक्समा म पठाउन सक्छु, आफ्नो आउटबक्समा पठाउन सक्छु. अर्कोको आउटबक्समा म पठाउन सक्दिन बिकज आई एम नट अथोराइज्ड. ओके, सो यहाँ अथेन्टिकेसनको कुरा आउँछ. एन्ड देन अरूको के थियो आउटबक्स, अरूको इनबक्स चाहिँ म रिड गर्न सक्दिन because फेरि authentication को problem, right? So and मैले चाहिँ आफ्नो okay, so अरूको inbox I cannot read, अरूको outbox मा I cannot write. Okay, so that's the restriction. All right, आफ्नो त जे पनि गर्न पायो. Of course, if that last one, getting someone's outbox, was the only way to see other people send, this wouldn't be very efficient in Federation protocol. Indeed, a federation happens usually by servers posting messages sent by actors to actors of other servers' inboxes. This is what the point. So, तिमीले मलाई मेसेज पठायो भने र मैले तिम्रो मेसेज हेरेँ भने त्यसमा मात्रै चाहिँ सोशल नेटवर्क बन्दैन. You need a feed, हैन.
सबैले के पोस्ट गर्यो त्यसको फिड चाहियो र त्यसको लागि चाहिँ सर्भर टु सर्भर कम्युनिकेसन हुनु पर्यो सो लेट्स सी एन एक्जाम्पल लेट्स से Elisa wants to catch up with her friend Ben she lent him a book recently and wants to make sure he returns it to her here's the message she composes as an activity stream subject okay so Elisa ले चाहिँ Ben लाई चाहिँ एउटा किताब दिएको थियो सापट्टि दिएको थियो अब त्यो किताब फिर्ता लिनु छ भने अब Elisa ले Ben लाई एउटा मेसेज पठाइरहेछ द मेसेज इज अगेन टाइप इज नोट अब यहाँ नोट हेरौँ है त वेयर इज नोट let's collapse this is annoying note यहाँ छ नि त राइट नोटमा के छ त नेम र कन्टेन्ट दुईवटा कुरा छ हैन नेम र कन्टेन्ट ओके सो नोटमा चाहिँ यसले नेम दिएन कन्टेन्ट मात्रै दियो द्याट्स फाइन यु क्यान चुज हैन एन्ड देन यु हेभ टु भनेको कसको लागि चाहिँ नोट पठाउनु त कसलाई पठाउने यु नो इट्स अ अरे अफ प्रोफाइलको URLs राइट सो माथि जाउँ एकपटक यहाँ जुन आइडी थियो नि दिस इज द आइडी है अब युजर आइडी चाहिँ दिस इज अनदर इन्ट्रेस्टिङ थिङ युजर आइडी चाहिँ यहाँ एलिसा मात्रै होइन के बिकज यु क्यान्ट ह्याभ एलिसा भन्ने युजर आइडी बिकज अब भनौँ न wilsar.com मा पनि एकजना एलिसा छ र newbitech.com मा पनि एउटा एलिसा छ भने को चाहिँ कुन एलिसाले पठाउने त एन्ड सो यु निड द फुल URL है URL नै दिनुपर्छ दिस होल थिङ इज योर युजर नेम है सो यो चाहिँ कन्फ्युज नहौँ टु हुँदाखेरि चाहिँ दिस इज द युजर नेम दिस इज नट प्रोफाइलको URL हो यसलाई चाहिँ युजर नेम भनेर सोच्दा हुन्छ ओके एन्ड दिस इज एट्रिब्युटेड टु सो यो कसले पठाइरहेको छ सो एलिसाले पठाइरहेको छ राइट एन्ड कन्टेन्ट इज से यु डिडन्ट फिनिश रिडिङ द बुक आई लेन्ट यु राइट सो दिस इज द मेसेज एलिसाले चाहिँ आफ्नो आउटबक्समा राख्यो ओके अनि कसलाई पठाउने भन्दाखेरि बेनलाई पठाउने यहाँ बेनलाई पठाउने भनेर भनिदियो अनि यसले आफ्नो आउटबक्समा राख्यो ओके द सर्भर रिकग्नाइजेस द्याट दिस इज एन अब्जेक्ट बिङ न्युली क्रिएटेड एन्ड डज द कर्टिसी अफ ऱ्यापिङ इट इन अ क्रिएट एक्टिभिटी अलराइट सो यसले चाहिँ अब क्रिएट अब्जेक्ट भनेर यसले चाहिँ यो गरिदियो यो जादु हो यो सबै ध्यान दिनु पर्दैन हामीले राइट सो अब चाहिँ नेक्स्ट थिङ इज एलिसाको सर्भरले ओके एलिसाको ओके सो एलिसा सर्भर लुक्स अप बेन्स एक्टिभिटी स्ट्रिम एक्टर अब्जेक्ट फाइन्ड्स हिज इनपुट एन्ड पोइन्ट एन्ड पोस्ट सर अब्जेक्ट टु हिज इनपुट ओके सो अब के हुन्छ त भने बेनको चाहिँ आफ्नो एउटा प्रोफाइल छ है बेनको आफ्नो एउटा प्रोफाइल छ अब एलिसाको सर्भरले चाहिँ के गर्छ भने ल यसले बेनलाई पठाउनु भनेको छ बेनको इनबक्सको URL के हो त ओके सो सर्भरले चाहिँ बेनको इनबक्सको URL पत्ता लगाउँछ कसरी पत्ता लगाउँछ यु नो इट डज API कल गरेर राइट सो यसको बेनको आइडी जुन छ बेनको आइडी यहाँ गएर चाहिँ यसले API कल गर्यो API कल गरेपछि यसले चाहिँ त्यसको इनबक्स थाहा पायो किनकि यहाँ इनबक्स भन्ने छ नि त हैन युजर पर्सन अब्जेक्टमा चाहिँ यु हेभ एन इनबक्स राइट एभ्री पर्सन अर एक्टर or whatever you call it has an inbox हुन्छ alright so that was the last time है अब चाहिँ डिस्टर्ब हुँदैन होला ओके सो लेट्स लुक एट हाम्रो यो सो एलिसाले चाहिँ बेनको इनबक्समा पठायो राइट और एलिसाको सर्भरले चाहिँ बेनको पठायो हैन सो वाट ह्यापन्ड वाज एलिसाले आफ्नो आउटबक्समा पठायो आउटबक्सबाट चाहिँ एलिसाको सर्भरले बेनको इनबक्समा पठाइदियो ओके बेनको इनबक्स चाहिँ एउटै सर्भरमा हुन सक्छ एलिसाकै सर्भरमा पनि हुन सक्छ और छुट्टै सर्भरमा हुन सक्छ इट डजन्ट म्याटर एन्ड द्याट इज द ब्युटी अफ दिस प्रोटोकल ओके ब्ला 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 एन्ड दिस इज द डेटा देखाइरहेछ सो ओके अब चाहिँ के गर्यो भने बेनले चाहिँ अब पठायो एउटा अब्जेक्ट पठायो राइट अनि
It says, oh yeah, sorry, I'll get back to you tomorrow. I was reviewing a section on register machines since it whatever it is, right? Message पठायो हैन अनि मेसेज पठाउँदाखेरि अब बेनको फेरि फिर्ता आएर एलिसासम्म पुग्यो. And that, my dear viewers, is how ActivityPub works. It's complicated. त्यो एकै पटक मैले झट्ट भनेर चाहिँ कसैले बुझ्दैन. I understand that. So if you're interested, if you're interested, then read up on it. This is the technical, like this is like C ko compiler ko kura gare jasto, you know, like it's, yeah, sure, it's not really necessary because we already have compilers and I don't want to implement a compiler. I don't really want to implement ActivityPub because it's already there, you know, malai implement garnu pardaina. So let's have fun now. Let's install let's install let's install, I don't know, let's install Mastodon. Okay, so docs.joinmastodon.org, right? So yeah, let's delete this chahidaina. Let's create one Debian buster. Fine. यसलाई चाहिँ म अलि धेरै त्यो दिन्छु storage. यो चाहिँ लग्न, yeah. All right, automatically renew, do this, blah blah blah. All right, but let it create let's discuss this. ActivityPub आफैमा हेर्दाखेरि चाहिँ it's very broad अनि जति कुरा जति broad हुन्छ नि त्यति चाहिँ हामीलाई त्यो बुझ्न गाह्रो पर्छ. And I understand that. I really do understand that. म यो गीत बन्द गरिदिन्छु यार, it's very annoying. I understand that it's an issue. है अब चाहिँ के भइरहेछ, डिलिटै गरिरहेछ है अझ कपाल आयो मुखमा. Anyway, it's ActivityPub को त्यो गर्दाखेरि चाहिँ let's actually do this. Control भयो, oops, sorry, yeah. So let's do this section को लागि अनि let's watch this video actually. Let's watch this video. Let's watch this video. है यो install हुन्जेल चाहिँ. What is Mastodon? म पनि इयरफोन लगाउँछु. Mastodon is an open source social network. Similar to Twitter or Tumblr, users can make profiles, post messages, images, or videos, and of course follow other users. Messages follow a 500-character limit and are displayed in a chronological order. Unlike other platforms, however, Mastodon is decentralized, meaning that there is no one server, company, or person running it. While other social media platforms are owned and operated by a single corporation who has full control over everything, anyone can create and run their own server of Mastodon. How does this work? When someone creates their own version of Mastodon, this is called an instance. Since Mastodon is open source, anyone can create their own instance of Mastodon with their own set of rules. मलाई लागिरहेको थियो, मलाई किन शंका लागिरहेको थियो यार, तर I'm not really sure. I think your volume घटाएर हो कि, I don't know. एकैछिन पख. All right. What is Mastodon? अब चलिरहेछ. I'm not really sure. Mastodon is an open source social network. अब ठिक छ. Similar to Twitter or Tumblr, users can make profiles, post messages, images, or videos, and of course follow other users. Messages follow a 500-character limit and are displayed in a chronological order. Unlike other platforms, however, Mastodon is decentralized, meaning that there is no one server, company, or person running it. While other social media platforms are owned and operated by a single corporation who has full control over everything, anyone can create and run their own server of Mastodon. How does this work? When someone creates their own version of Mastodon, this is called an instance. Since Mastodon is open source, anyone can create their own instance of Mastodon with their own set of rules.
Because of this, all instances are owned, operated, and moderated by the community that creates them, and not some large corporation which tracks your data to sell to advertisers. In most cases, Mastodon instances are crowdfunded, not financed. But how do these instances communicate with one another? While users within an instance can, of course, follow each other, they can also decide to follow users within other instances. So while each instance of Mastodon is privately operated, their users can still communicate with members from other servers seamlessly. Of course, communities who want to remain private don't have to communicate with other servers. This is in the hands of its users. Mastodon also offers effective anti-abuse tools to help moderate instances as users see fit. Ultimately, Mastodon is a social network which puts the user first. Unlike traditional social media, Mastodon can't go bankrupt, it can't be sold, and it can't be completely blocked by governments. Users are free to join whichever community they want and communicate with whomever they want. With over 1 million registered users across multiple different languages, Mastodon is growing fast. Not sure which instance to join? Click the link below to find one that's right for you. Hi. That was nice. So यो चाहिँ अब this is what we are going to install. है कस्तो लाग्यो त यो introduction अहिलेसम्म चाहिँ हैन मैले सुरुमै यो देखाएको भए चाहिँ you wouldn't have understood the I suppose the To join whichever community. Hold on. कहाँ गयो this part, you know, this part हैन यो जुन सबै connected जुन छन्, right? This part, like, it would have been difficult to understand. So but now that we know activity pub exists, यो कसरी गर्यो त via activity pub अनि activity pub चाहिँ कसरी communicate गर्छ via activity stream अनि activity stream is built on top of JSON LD, which is just linked data on top of JSON. And what is JSON? JSON is a very simple data representation format. Lawyer भन्न खोजे हो. Anyway, so it's very the point here with Mastodon is you can have our Mastodon मा चाहिँ you can जस्तै I'll give you an example. हाम्रोमा चाहिँ अब भनौं न we have this thing, let's say कसैले भन्यो रे, let's say you have a website, right? And you make fun of I don't know someone अनि उसले भन्यो हे यस्तो नि गर्न पाइन्छ कहीं, यस्तो नि गर्न पाइन्छ ह हुन्छ नि त्यो there was this guy I saw एकदमै म कस्तो हाँसो उठेको थियो के. There was this guy and he said त्यो के फिल्मको डाइरेक्टर हो कि को हो हैन, अनि उसले चाहिँ के भनेको थियो भने करोडौं खर्च गरेर गरेको कामलाई नराम्रो भन्न पाइन्छ, त्यसै नराम्रो भन्दिने ह आफै गरेर हेर्नु त्यसै नराम्रो भन्ने. Like it's like you cannot criticize art. Is that what you're trying to say? You can't criticize. And हुन्छ नि उसले चाहिँ you know they said, oh, I'm going to ban this guy from social media, and they could have, right? They could have. And they're trying to do this. Nepal ma चाहिँ they're trying very very hard to ban people from social media. अहिले गाह्रो छ किनकि social mediaहरु चाहिँ विदेशमा छ. They're passing laws that say, oh well, if you don't have a company in Nepal, you can't sell stuff. So for example, Facebook needs a company in Nepal. Google needs a company like an outreach के भन्छ branch भनौं न, एउटा शाखा चाहिँ खोल्नै पर्छ, एउटा whatever खोल्नै पर्छ हुन्छ नि, dealership or whatever, like something, there has to be some presence in the country so that they can tax Google and they can tax Facebook and whatever.
They want to do that. It's scary. Egypt को जनआन्दोलनमा Google ले के गर्यो थाहा छ? Google just stopped. Google just stopped. मान्छेहरूले न्युज कहाँबाट पाउँछ? मान्छेहरूले कुरा कसरी गर्ने? They used Google Hangouts and stuff to organize protests. अहिलेको यो हङकङको प्रोटेस्टमा Apple removed an app that showed कि प्रोटेस्टहरू चाहिँ कहाँ भइरहेछ, त्यो प्रोटेस्ट कहाँ भइरहेछ त्यो लोकेसन देखाउने एप. They removed it from their Play Store, App Store, के भन्छ त्यसलाई है. स्पेनमा Google stopped showing Google News. There's a lot of all over the world where if someone has the power to do something, they will do it. If someone has the power to put you in jail, they will put you in jail. Right? The only reason they're not doing it is because they can't. That's literally the only, why is Nepal government not exploiting the resources of the country? Because they cannot. Because we have placed restrictions on the government. But if we said, please exploit the country of its resources and destroy our natural resources, they would do it. As bulldozer but and it's scary. So in order to fight this autocracy, in order to fight this authoritarian regime of corrupt people with power, we need a federated, decentralized, distributed system, especially social media ko lagi. Video sharing eta uta, it's very, very necessary. I know. मैले केही पोस्ट गरे भने, right, they can't just ban me. If they want to ban me, के गर्नुपर्छ थाहा छ? If I have my own server and if I'm posting my own thing, and if they want to ban me, they have to take me to court, हैन? अनि कोर्टले मलाई भन्नुपर्छ कि तेरो यो सर्भर बन्द गर, नभए त्यो हुँदैन. And for that they have to prove that I'm wrong, right? त्यसरी धम्काएर डराएर फेसबुकलाई घुस दिएर त्यो के गर्न मिल्दैन. It's very scary. Twitter ma, if you read the news, Twitter ma चाहिँ Barack Obama, Donald Trump, त्यसपछि अहिले के छ, अहिले रनिङ क्यान्डिडेट त्यहाँको मैले बिर्से नाम हैन, अहिले त्यो कुन चाहिँ नि पार्टीको कुन चाहिँ नि के छ त्यहाँ हैन, कति जनाको के इलन मस्कको सबैको ट्विटर अकाउन्ट ह्याक भयो थियो एकै पटक. लाइक हजारौं ट्विटर अकाउन्टहरु ह्याक भयो थियो एकै पटक. That's scary. How is that possible? That's possible because this, Raja भएको बेला, if you wanted to destroy Nepal, all you had to do was kill the king. If there is no king, there is no Nepal. If there is no Twitter, there are no Twitter accounts. So you can stop mastodon.social right now. You can stop gmail.com right now. So email हट्दैन के, email रहिरहन्छ, right? Activity pub रहिरहन्छ, IRC रहिरहन्छ, VoIP रहिरहन्छ, XMPP रहिरहन्छ. These are IRC रहिरहन्छ. These are things that are decentralized, federated, distributed. And मैले यो तीनवटा शब्द चाहिँ त्यसै फ्याकेको हैन. Each of these words have very special meaning. Decentralized भनेको चाहिँ एउटा कुनै समूह, दल, व्यक्तिको नियन्त्रणमा चाहिँ पुरै प्रणाली चाहिँ छैन. That's called distributed, the distribution of power. है. Federated भनेको चाहिँ पावर डिस्ट्रिब्युट त गर्यो तर एक अर्कासँग सम्पर्कमा चाहिँ बस्न पायो.
right? To share चाहिँ हुन्छ के, right? And so we are a federation. हाम्रो चाहिँ अब जस्तै यहाँ प्रदेशहरू चाहिँ छ तर they are not separate, right? They are connected, and that's why it's a federation. अनि सफ्टवेयरमा पनि it's a federation because of that. त्यसै गरी distributed, because जस्तै PeerTube is a very good example of distributed system, जसमा चाहिँ एउटा भिडियो छ तर एउटा भिडियो चाहिँ कुनै एउटा ठाउँमा होस्टेड छैन कि, it's hosted on multiple places, right? So it's rated, भन्न खोजेको चाहिँ मैले it's कसैले rated भन्यो भने चाहिँ कुन raid भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ it's basically multiple copies on multiple servers across the world. अनि कसैले चाहिँ भन्यो कि alright, take this video down. You can't, you literally cannot, because it's not under your control. And it's you know, and this is why हामीलाई यस्तो कुराहरू it's important. So we have to participate in this. हामी अरू होइन कि हामीले चाहिँ यसमा हाम्रो हात चाहिँ हुनुपर्छ, because we are you know, we are the influencers. You know what I mean? I mean, if the doctor says something about your medical state, you listen to the doctor, and we have influence when it comes to computer science, when it comes to software. You know, what we say goes. हाम्रो कुरा चाहिँ it's taken with, there's a lot of value, there's a lot of force in our voices, right? As software engineers, as computer engineers, as you know, IT experts, as developers, as you know, as programmers, we command certain authority, I know, over society when it comes to software. And so our choices of software really matter. हामी प्रतिनिधि हौं, and so we have to participate in this. And I really recommend that you guys install your own instances of Mastodon on your own servers for your family. त्यो हुन्छ नि, के भन्छ, जस्तै सबैको परिवारमा हुन्छ नि, you have a WhatsApp or Viber group, अनि त्यसमा चाहिँ सबैले फोटो पोस्ट गर्छ, you know, विदेशमा भएको, अरू सहरहरूमा भएको, everyone posts their own pictures. So you can do this with Mastodon, and it's better. So how do we do this? Let's look at it. अलि धेरै नै serious भयो. Let's look at it. एकछिन टाइम लाग्छ होला, के हुन्छ, you know. के भयो, internet isn't working. So कस्तो लाग्यो मेरो point of view? Is this, do you guys agree, disagree? कस्तो भयो त, के सोच्यौ? What do you think? Let's see. All right. Yes, I want to do this. All right. So हामी चाहिँ एउटा कन्टेनरमा आयौँ है. So let's look at docs.u mastodon.org यो इन्स्टल गर्ने तरिका हैन. Preparing your machine, installing from source, installing features. Well, किनकि अहिले Facebook चलाउँछन् because it's a catch-22. Catch-22 भन्ने थाहा छ? It's a catch-22, right? So
Let's look at caching. It's a very good example. मैले बिर्सेँ त्यो example चाहिँ. I'll read it out. Okay. Let's see. Okay. So the enemy is anybody who is going to get you killed, no matter which side he's on, and that includes Colonel Cathcart. And don't you forget that, because the longer you remember it, the longer you might live. And this is catch 22. Alright, so this was a hard one to explain, but it's difficult to even explain. It's basically let's see. Okay, so catch is a problematic situation for which the only solution is denied by the circumstance inherent in the problem of or by a rule. So people are using Facebook. How do we stop people from using Facebook? Well, you can't stop people from using Facebook because you have to use Facebook in order to tell people to stop using Facebook, if you understand what I mean. And that is why people use Facebook. It's a catch-22. It's a catch-22 basically. You're using Facebook, and so to stop people from using Facebook, you have to use Facebook to tell them to stop using Facebook. But then they'll ask you, why are you using Facebook? And then someone else will see you using Facebook and they'll say, oh, he's using Facebook, I'm gonna stop him from using Facebook, and they'll join Facebook to tell you to stop using Facebook. And it's a cycle. अनि त्यो एकदमै के भनौँ अब, you know, त्यही भएर सबैले Facebook चलाउँछन्. त किन फेसबुकमा छन्? किनकि ऊ फेसबुकमा ऊ किन त किनकि त दुवैजना हट्ने त, you know. तर yeah. So Docker को image छ कि छैन हेरौँ है त अब. Let's see, mastodon लामखुट्टे यस्तो छ मलाई यस्तो चिलाइरहेको छ कि. Let's see. Yeah. Toot sweet. हेरौँ है त. It's updated 3 days ago. Let's see. La. Khai. What? Documentation. Create. Docker बाट छैन कस्तो होला के सोर्स बाटै गर्नुपर्ने हो. Alright, let's see. Preparing your machine. Do not allow keys only, system packages, blah blah blah. Assuming that if you are running a file, it is recommended first. Assuming that you are running it, do not allow it. I know this is all fine and dandy. Alright, whatever. This is all bullshit. Next, installing from source. A machine running. Okay, so prerequisites. Machine running that you have access to. I think debian le pani garcha hola, but then अस्तिकै समस्या पर्न सक्छ. But whatever, I don't really give a shit about email delivery or other SMTP server. So email चाहिँ अब त्यो authentication को लागि यता उता चाहिन्छ हैन. But we're not going to think about अहिले चाहिँ we're not going to have email because यो चाहिँ मेरो लागि मात्रै हो. So let's install our Node.js because it's built on Node.js. Okay, so curl छैन. Alright, so apt update curl install गरौँ है त. पहिला मैले app update गरेँ किनकि यो भर्खरै मैले fresh install हो. So let's update it once and then we're going to install curl on it.
Alright, it's working. Alright, curl install भयो. अब it's installing के कुराहरु अनि GNU PG छ कि छैन अब फेरि. Okay, GNU PG नै install गरिरहेछ, right? Okay. हेर नि यो बाठो भएर apt install को dev null मा हालिदिरहेछ. Hey, oh, you think you're very clever, huh? Okay. Curl surl हान्यो. Alright, के भयो? And npm. You might also need this to install the yarn package अब. So यसलाई अब के चाहियो? Node.js चाहियो यसलाई. यो राखौं, and then let's just have all of this as well. है अनि let's oops के भइरहेछ? Okay, let's copy this. So अब sudo not found. Sudo कहाँ चाहिए sudo? Yeah, I think it's gonna take some time. त्यतिखेरसम्म के क्वेशनहरु छ भने सोध न. I'm gonna answer some questions. कसले हो टिस्यु पेपर खाइदे यार. Such a अहिले चाहिँ त्यो GCC G++ God node C++ मा लेखिएको छ, which is just terrible. Anyway, so G++ make अनि Node.js हरु के install भइरहेछ है त. They're just installing these things अहिले. G++ unpacking whatever make भयो. अब man pages update गर्छ. अब सकिसक्यो, भइसक्यो अब त. Everything's done. यो भइसकेपछि चाहिँ अब के छ? हजुर दाइ. एकैछिन. Alright, how did you solve connection refused earlier? I seem to get it often. हैन, एकछिन म कुरे हैन, अनि एकछिन कुरेपछि चाहिँ आफै भयो. It's actually a bug, अनि त्यो bug चाहिँ अब fix हुन्छ. Alright. Actually, चाहिँ paste गरौँ न. हैन. अब चाहिँ yarn install गर्ने हैन. अब let's install yarn अब चाहिँ है त. So let's install yarn. Let's do this. Okay. So यो भयो अनि यसले अब यो install. Listen, it's a lengthy त्यो है. अनि as we've discussed a lot, अनि it's already 2.5 घण्टा. So I think we should do this tomorrow है. किनकि yeah, it's मेरो अरु कामहरु पनि भइरहेछ. So I think we should do this tomorrow. What do you guys think? भोलि 1 बजे मैले चाहिँ बाहिर निस्किनु पर्यो के. त्यही भएर चाहिँ let's do this tomorrow.
किनकि टन्नै छ क्या यहाँ टन्नै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ सो या म चाहिँ यसलाई यति नै राखिरहन्छु एक्चुली विल जस्ट डु स्टार्ट सुरुदेखि नै आज थ्योरी भोलि भएर त्यस्तै नै सोच्छ होला जे सोच्नु या द्याट्स फाइन सो आई जस्ट डिलिट दिस आज अनि भोलि चाहिँ सुरुदेखि नै स्टार्ट गरौँला ओके अलराइट आजको लागि आउनको लागि सबैजनालाई धन्यवाद I'll talk to you later सबैजना बाई है त